धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी, परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को 4 रूप से दुर्लभ बता रहे हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में। मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। और संकल्प और विकल्प की व्याख्या को आज फिर से एक बार याद कर लेना प्रकाश भाई। संकल्प और विकल्प इसका जन्म स्थान कौन सा है? अपना खुद का मन है। मन है, मन के आवते विचार यही संकल्प है, वही विकल्प है। मन के जिस विचार को आत्मा और परमात्मा से अटैचमेंट है वो विचार मात्र संकल्प है। और जिस विचार को आत्मा या परमात्मा से अटैचमेंट नहीं है वो विचार मात्र क्या है? विकल्प है। विकल्पों की जाल में, वमलों में, भंवरों में हम लोग फंसे हुए हैं। हमें इससे बाहर निकलकर संकल्प की भावनाओं के अंदर में चले जाना है। रोज सोचिए, जिस संकल्प ने जानवर को भी जिनवर बना दिया, भगवान ने तो मुझे पहले से इंसान बना दिया है, मैं क्या नहीं बन सकता। और वो भी इंसान हम कहाँ के हैं? आर्य देश के, आर्य कुल के और जैन कुल के। और मैंने बताया था आपको 2-4 रोज के पहले की बात, 4 मित्र इकट्ठे हुए थे, 4 अलग अलग देश के थे। याद आती है ना बात किरण में? हैं? एक जापानीज था, एक चाइनीज था, एक अमेरिकन था और एक हिंदुस्तानी था। इंडियन मत बोलो, क्या बोलो? हाँ हाँ, जापान के लिए दूसरा नाम नहीं है ना। जापान के लिए जापानी है, चाइना के लिए चाइना ही है, लेकिन इंडिया अपना नाम ही नहीं है। समझ गए ना? अपना नाम तो भारत है। रियल नाम क्या है? भारत है। और भारत शब्द का अर्थ पता है नरेंद्र भाई आपको? आर्य संस्कृति का हर शब्द अपने अर्थ से गंभीर होता है। कोई भी नाम ऐसा नहीं बना, हर शब्द में उसका अर्थ समाया है। चलो बात निकली तो छोटा सा स्वाध्याय कर ले। आर्य शब्द की व्याख्या बताई थी आपको, याद है क्या? कितने अक्षर का शब्द है आर्य? 2.5 अक्षर का, आ, यो और आधा र है। इसमें से पूरी व्याख्या याद आ रही है ना सकलेजा जी? आ मतलब आत्मा, य मतलब यत्न, चिंता, काळजी है, और र मतलब अग्नि बीजे मंत्रों की दुनिया में यानी ऊर्जा, शक्ति। अपनी समग्र शक्ति को आत्मा की चिंता में जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आर्य। वैसे भारत की व्याख्या क्या महेंद्र भाई?
भा का मतलब है प्रकाश, उजास है। भा का मतलब होता है प्रकाश है, जो जहां के लोग निरंतर प्रकाश के अंदर में रत यानी रहते हैं, मस्त होते हैं, कभी उनके जीवन में रात में भी अंधेरा नहीं होता है। रात में बाहरी धरती में भले अंधेरा हो, लेकिन भारतवासी के हृदय में तो सदा सदा के लिए क्या होता है। इसलिए इसका ओरिजिनल नाम भारत, दूसरा नाम हुआ हिंदुस्तान, और तीसरा तो ये जब से ब्रिटिश लोग यहाँ आए उन्होंने उसका क्या कर दिया, इंडिया कर दिया। 4 मिले थे और चारों ने अपने अपने देश की थोड़ी विशेषता बताई थी ना। क्या क्या बताई थी याद है ना? भारत वाले ने लींबू बताया तो जापानीज ने कहा हमारा लींबू तो तुम्हारे एप्पल जितना बड़ा होता है। एप्पल बताया तो चाइना वाला ने कहा हमारा एप्पल तो तुम्हारा वो नहीं, शक्कर टेटी को उसका भी कुछ तो भी मिलन नाम है दूसरा, हाँ उसका भी इंग्लिश नाम ऐसा ही पूछते, खरबूजा। फिर जब खरबूजा बताया तो अमेरिका ने क्या कहा, हमारा खरबूजा तो वाटरमेलन जितना बड़ा होता है। फिर तीनों ने मिलकर पूछा तुम्हारे हिंदुस्तान में क्या होता है, और भारत वाले ने जवाब दिया हमारे हिंदुस्तान का हर इंसान भगवान जैसा महान होता है। अब आपको क्या चाहिए तनसुख भाई? एप्पल जितना बड़ा नींबू चाहिए, फिर तरबूज जितना बड़ा एप्पल चाहिए, खरबूज जितना, या तरबूज जितना बड़ा खरबूज चाहिए, या भगवान जैसा इंसान चाहिए? यानी आपको भगवान जैसा इंसान चाहिए या आप भगवान जैसे इंसान हो? चलो हो के सवाल में थोड़े आज भी आप पजल में आए ना। आज 1.5 महीने से मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूं कि आप यू आर वेरी ग्रेट, मैं कई एंगल से आपको समझा रहा हूं, फिर भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं होना। आप अच्छे हो, आप मानने को तैयार नहीं ना किरण भाई। मैंने आपको समझाया था जिसका बंगला 5 करोड़ का हो, बंगले में गाड़ी 1.25 करोड़ की हो, बंगले का फर्नीचर 50 लाख का हो, उसका मालिक भिखारी हो। होता है क्या कभी? नहीं होता है ना। जिसके भगवान महान हो, जिसके गुरु महान हो, जिसका धर्म महान हो, उसका साधक, उसका सेवक महान ही होता है। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे आप? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? बोलो ना। नहीं स्वीकारना है आपको। निश्चित रूप से आप महान हो, लेकिन मैं इतना कहने पर भी नहीं आप स्वीकार रहे हो ना। कितने एंगल बताए नरेंद्र भी आपको? पहला एंगल ये बताया था आपको, फिर दूसरा एंगल क्या बताया था आपको मैंने? करोड़ों में से चॉइस करके कर्म सत्ता ने हमें जैन कुल में जन्म दिया है। सिर्फ पुण्य लेके नहीं आए। क्या लेके आए रोहित भाई? विशिष्ट पात्रता लेकर के आए हैं। तीसरा एंगल समझाया था, अनंत जीव राशि में से 800 करोड़, उसमें से 140 करोड़, उसमें से 1 करोड़, उसमें से 25 लाख, उसमें से 2500, और उसमें से और कम करूं क्या? अभी आप बैठे हुए 50 हैं, धीरे धीरे आएंगे इस 50 में। हाँ मैं उसमें से हूं, सवाल ही नहीं। मैं अपने आप को कभी कमजोर मानता ही नहीं हूं। अपने को अच्छा मानने के बाद में अच्छा जीना पड़ता है। क्या बताऊं आपको, कोरोना में कई करोड़पतियों को करोड़पति बना दिया, फिर भी वो अपनी करोड़पति की इज्जत खोने को नहीं चाहते हैं। कैसा वैसा भी एडजस्ट करके अपनी श्रीमंताई को टिका के रखाते। काल चाहे जितना खराब हो, मुझे जैन कुल में जन्म मिला है, मुझे गुरुदेव प्रेम भुवन भानु सूरी समुदाय के साधुपना मिला है, मुझे जगवल्लभ सूरी जैसे गुरुदेव मिले है ना। मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानता। मैं भला हूं नहीं, मेरी परंपरा इतनी उजली है कि मैं खराब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कोई मेरी आके प्रशंसा करे, मारा साहब आप ऐसे, मैंने क्यों ना हो, मेरे गुरुदेव कैसे है। मेरी महानता का मूल मुझे अपने गुरुदेव को देना है। मैंने बताया ना, केवल ज्ञानी बनने के पहले भी सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। क्या कहा रोहित भाई? स्वयं में आउसम तेनम भगवया। इतना तो याद रखोगे ना किरण भाई?
તમને કોઈ પૂછે, બેઠા હો, વ્યવહારની વાત હોય અને કંઈક ચર્ચા ચાલે અને ક્રોસ એન્ટ્રી પડે ત્યારે તમે શું કહો? નહીં ભાઈ, મારા પપ્પા આમ કહેતા હતા. વ્યવહારમાં કહો કે ના કહો ધર્મેન્દ્રભાઈ? કોને? મારા પપ્પા આમ કહેતા હતા, એમ મારા गुरुदेव आम कहता था, मारा भगवान आम कहता था. ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं आपको. परमात्मा महावीर ने 12.5 साल की घोर साधना करके जब शासन स्थापना की ना, उस दिन के प्रथम देशना वाक्य में, उपदेश वाक्य में यही कहा था, मनुआ तुममेव. इस एंगल से समझाया मैंने आपको, सेठ के बेटे के एंगल से समझाया मैंने आपको. कितने एंगल से मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अच्छे हो, फिर भी आप मानने को तैयार. क्योंकि अच्छा कहने पर हम बुरा कर नहीं सकते ना, हमें बुराई छोड़नी. और ये नहीं होता है, इसका भी एक कारण मैंने आपको बताया था. अच्छा होने पर भी हम अपने आप को अच्छा नहीं मान रहे हैं, हम अपने आप को कमजोर मानकर कमजोरियों से ही जी रहे हैं. इसका कारण क्या ललित भाई? क्योंकि हमने मोह की मदिरा पी है. क्या पिए भाई? हम बड़े नशेड़े हैं, हमने मोह की मदिरा पी है. और इस मदिरा की क्या चमत्कार होता है मैंने बताया ना. दुकान में से सेठ और नौकर दोनों निकले, एक ही दुकान में गए, एक ही बोतल में से 2 भाग करके दोनों ने दारू पी लिया. दारू पीने के बाद में नौकर अपने आप को सेठ मानने लगा और सेठ अपने आप को, हम सेठ है क्या नौकर हैं? कुछ तो भी सोचिए. कितने विचार मैं नहीं दे रहा हूं. फिर से एक बार, एवं भगवया मक्खायाम. किसने कहा भाई? कोई कीधु आनंद भैया? मारा प्रभु ए कीधु. कोई कीधु? मारा प्रभु ए कीधु हूँ सारो छू, खरेखर हूँ सारो छू. हाँ, लेकिन हमारी हालत शायद ऐसी है. कैसी है पता है? कर्ण बहुत शक्तिशाली थे. अगर कर्ण को थोड़ा सा सहयोग मिल जाता ना, तो पूरा महाभारत का चित्र पलट गया होता. कर्ण का पूरा चित्र पलट गया होता. लेकिन दोनों के रिलेटिव एक ही थे करीब करीब, और युद्ध के पहले आमंत्रण देने के लिए गए ना, तो जब पांडव में से कोई भी एक शल्य राजा के पास पहुंचे, तो उसके पहले कौरवों को उन्होंने हाँ बोल दिया था. शल्य ने कहा कि मैं आपके साथ में अभी नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस. तो उसके पास में कहा ठीक है, बोले आप उधर जा रहे हो तो जाना, लेकिन आप 2 काम करना. क्या करना? तो बोले आपको जो भी बोले ना, बड़े थे, दुर्योधन से बड़े थे, रिलेटिव्स थे, काका मामा कजिन के अंदर में थे, तो बोले आप दूसरा कुछ काम मत करना, आप कर्ण के सारथी बनना. क्या बनना? पहली कंडीशन, आप दुर्योधन को बोलना, और सारथी में आपका नंबर लगता है, तो आप दुर्योधन को बोलना मैं कर्ण के रथ का सारथी बनूंगा. बोले ठीक है. और दूसरी बात शू कीधु विपिन भाई खबर? एक कर्णों को आप बार बार सुनाते रहना, तू तो दासी पुत्र है, तू तो दासी पुत्र है, तू तो दासी पुत्र है. बार बार थोड़ा थोड़ा समय जाए ना, वो कुछ कहे ना, आप तो राजा हो, वो दासी पुत्र हैं, सबको पता था. लेकिन जिस समय जो कहा जाना चाहिए उस समय वो कहना चाहिए. किसी का मोरल टूट जाए ना, ऐसी भाषा का प्रयोग समय के ऊपर तो नहीं करना चाहिए. समझ गए ना पुण्यशाली? और शल्य ने वो भी प्रॉमिस दे दिया, और बस शल्य ने कर्ण को बार बार सुनाया, तू तो दासी पुत्र है, तू तो दासी पुत्र है. और कर्ण का मोरल पूरा टूट गया. कर्म सत्ता ने आपने पुरुषार्थ किया, हम सब ने, अपनी आत्मा ने पूर्व जन्मों में कितना जबरदस्त पुरुषार्थ किया ना, तब हमें आर्य देश, बोलो आगे का पूरा, आर्य कुल, जैन कुल में मानव का अवतार मिला. करना है हम कर्ण हैं. लेकिन कर्म सत्ता ने क्या किया? उधर तो एक शल्य था, हमारे आसपास में सारे शल्य को सेटअप करा दिया. बार बार कहने लगे विपिन बધી વાત સારી છે, પણ કલિકાળ છે ભાઈ, આપણે બધા કલિકાળમાં જન્મ્યા છે, જમાનો જેવો છે, જમાના પ્રમાણે ચાલવું પડે. આ શલ્ય નંબર 2, ત્રીજો શલ્ય આવીને કે ચાલે ભાઈ ચાલે, બધું કરો આનંદભાઈ, નતા કરતા 40 વર્ષે 45 વર્ષે થોડું ઘણું પામ્યા કરો, પણ એકદમ ના કરશા, થોડું ઘણું હાચવીને કરજો. આ ત્રીજો શલ્ય આવે, ત્યાં એક શલ્ય હતા, અહીંયા કેટલા શલ્ય આવે, અને આપણી કર્મની પરાક્રમિતાને ઢીલી પાડી. શું કરે? ढीली पाड़े हैं. अगर
એવા શલ્ય ન મળ્યા હોત ને તો મુકેશભાઈ રહ્યા જ ન હોત. મને મુકેશભાઈને જોઉં ને મનમાં ગુસ્સો બી બહુ આવે ને દુઃખ બી બહુ થાય. આવા પાત્ર જીવો અહીંયા રહ્યા જ કરે. આ સંસારને માટે તમને કહું, એટલે શબ્દો વાપરું એનો અર્થ ના લેતા, આ સંસારને માટે નાલાયક માણસ હતો, પણ કેમ રહી ગયો ભગવાન. કેવા ઉત્તમ જીવો. અને આવું શાસ્ત્રોમાં અમુક ગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે એ નગરીના જીવો બધા, એ નગરીના લોકો બધા ચોર હતા. શું લખ્યું? ચોર હતા. પછી લખે કે જેટલા ગુનો મળે ને દુનિયામાં એ બધાને લૂંટી લેનારા હતા. અને એટલે આપણા ગુરુદેવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા કીધું છે, હું 2-3 વખત બોલ્યો ને સ્તવન અહીંયા, કે ચોર આવ્યો છું આજે ચોરી કરવા. પ્રભુના દરબારમાં શું બનીને જવાનું? શાહુકાર બનીને દાન આપવા તો રોજ જઈએ જ. ક્યારેક ચોર બનીને પ્રભુ પાસે ચોરવા માટે જઈએ. બહુ મજાના પદો લખ્યા છે કિરીટભાઈ, કે ચોર આવ્યો છું આજે ચોરી કરવા, તારા ગુનોના રત્નને હરવા. પ્રભુ તારા ગુનોના ખજાનાને ચોરવા માટે આજનો ભગવાન આજનો ચોર નથી. બહુ મજાના પદો. ક્યારેક વાંચો ગુરુદેવના પદો. બેનો ચોપડીઓ તો લઈ ગયા છે, તે દિવસે જાહેરાત કરી હતી. એટલે મુનિ સુરત સ્વામીના 50 સ્તવનો ગુરુદેવે બનાવ્યા છે. એક ભગવાનના એવરેજ 50 સ્તવનો છે. એમાં પહેલા છૂટાછવાયા બનેલા, એ છૂટાછવાયા પુસ્તકોમાં છપાયા 36 દરેક ભગવાનના સ્તવનોનો પંચ. એમાં મુનિ સુરત સ્વામીના 36 સ્તવનોની ચોપડી આવતી વખતે લઈને આવ્યા. તો દાદાની આપણી અર્ધશતાબ્દી છે ને ભાઈ. દાદાના ગુણોનું અલગ અલગ ભાવોથી સ્મરણ કરીએ. અને એટલે બહેનો માટે સ્પર્ધા જાહેર કરી હતી. ચોપડીઓ લઈ ગયા છે ને બધા એ દિવસે, સાચવીને રાખી છે ને ચોપડી. સરસ મજાના વાંચો ક્યારેક ગુરુદેવના પદો. ચંદ્રપ્રભુ દાદાનું આ પદ છે, હું તો કાલ અનાદિનો ચોર, મારું દિલડું છે નાથ કઠોર, ચોરાવ્યો છું આજ ચોરી કરવા, તારા ગુનોના रत्न ने हरवा। पहले चौमासा करके गया ना, 2 साल के बाद वर्षी तप कराने के लिए यहाँ आया था, स्पेशल विहार करके आया था दारवा से यहाँ के लिए। और उस टाइम की ध्वजा यहाँ पर मेरी हाजिरी थी, क्योंकि 8th से वर्षी तप था, 11 की ध्वजा थी। और उस ध्वजारोहण के दिन चैत्य वंदन में बाल मुनि थे नम्र वल्लभ महाराज। तब ये स्तवन जब बोला था ना, कई लोगों ने लिख के मांगा था, दिया था, लेकिन जेरोक्स कॉपी क्या हो गई, कहां गई भगवान जाने। आइए कुछ सोचिए, और किसी के लिए सोचे न सोचे, अपने आप की महानता के सोचिए, गहनता को सोचिए। ऐसे ही आकाश में मत उड़िए। मैंने फिर से कहा, जहां हम कमजोर हैं वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और जहां हमारी शक्ति है वह हम वहां से अपने आप को दूर भगा रहे हैं। कीजिए, और इसका कारण हमारे पेट में गया हुआ अनाज है। जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा खून बनता है, उस खून से मन के विचार बनते हैं, और उसी से जीवन के व्यवहार बनते हैं। वैसे शॉर्ट में शू कहेवाय दिपिन भाई, जेवू अन्न एवू मन, जेवू मन एवू जीवन। आ समजावा माटे, पण अन्नमांथी डायरेक्ट मन नथी बनतुं, पहेला खून बने, खून माथा सुधी पहोंचे अने एमांथी विचारो बने, अने माथा सुधी जो लोही न पहोंचे ने तो ये बहु मोटी बीमारी गणाय। वातमांथी वात याद आवी एटले कही दो ललित भाई। ऐसे ही बस पहली बार जब यहाँ से गया, और अकोला भी चौमासा गया था, आज अकोला से मेहमान पधारे अपने यहाँ, और चातुर्मास के पहले तो जो पहली बार गया उस समय वह रुका हुआ था। और प्रवचन के बाद ऐसे ही 2 भाई आए कि गुरुदेव पप्पा बहुत बीमार है, मंगलिक संभलावा आवशो। अभी अकोला की स्थिति आपको मालूम है, विपिन भाई को विशेष रूप से, क्योंकि उनकी आधी फैमिली कहाँ रहती है, अकोला में रहती है। अभी आदिनाथ मंदिर में मुख्य संघ वो है, उपाश्रय वहां पर है, सब वहां पर है, लेकिन घर करीब करीब रहे। ये तो मुनि सूरत दादा का अजब का चमत्कार है। बाकी करीब करीब कोई बड़ी शहर में मूल मंदिर के आसपास में अभी घर रहे नहीं है। हमारे मुनि सूरत दादा के आसपास में आज भी 100 घर तो है, एक राउंड लगा के आओ तो आज भी 100 घर है। वो सुरेश भाई बापना जैसे झगड़ा भी करते हमसे, गुरुदेव के हमारे के पास क्या बाहर घर लेने के पैसे नहीं थे क्या? बोले क्या हमने यहाँ क्यों लिया? आपका लाभ मिलने के लिए, और आप तो लाभ देने को आते ही नहीं।
नहीं जाते। हमारी भी परिस्थितियां हैं। वो अभी आधा चातुर्मास बीमारी में निकला, इनके छठ के बाद में छठ चालू है और आप सबकी शुभेच्छाओं से मैं आचार्य पद पर विराजमान हो चुका हूं। मैं ऐसे वैसे तो कहीं जा नहीं सकता। कोचरी लाना किसके लिए है? क्या करना? मैंने कहा कल भी ना आया था, बड़ौदा से फोन आया कि गुरुदेव કોઈ મારા સાહેબ મળી નથી રહ્યા। મેં નાગપુરવાળાની ઈચ્છા થઈ મને કેટલા આ લોકોને એડવાન્સમાં મળી ગયા, તમને મળી નથી રહ્યા। गुजरात और सूरत और अहमदाबाद की बीच में का एक ही बड़ा शहर, उनको साधु नहीं मिल रहे। मैं कीधुं एक काम करो, तमे मने 5 साधु आपो, हूँ तमने 5 ચોમાસા आपो। साधु જોઈએ છે બધાને, पर आपवा है रमेश भाई होना चाहिए। कैसे कैसे भावों में से अपने आप को उभरिए। मूल कारण हमारा खुद का क्या होता है? अन्न होता है। मैं अकोला की बात कर रहा था, आया मैंने कि गुरुदेव बापूजी बीमार होय छे, मांगलिक संभळावा आवशो। अगर कोई बेड रेस्ट में है, कोई बीमारी में है, रात को 12 बजे हम लोग अस्पताल गए। सूरत में था, रातना 12 वागे वलसाडना 2 युवानो गुरुदेवने विनंती करवा आव्या। गुरुदेव रातना 12 साढ़ा 12 वागे जागवानो समय होय जाप ध्यान माटे, એટલે વિનંતી કરી ગુરુદેવ બાપુજી એકદમ સિરિયસ છે મહાવીર હોસ્પિટલમાં, મંગલિક સંભળાવા આવશો। गुरुदेव મને જગાડ્યો કે દર્શન જઈ આવીશ। रात को 12:30 बजे मैं नानपुरा उपास रहे से महावीर हॉस्पिटल के अंदर में मांगलिक सुनाने के लिए गया। तब तो 7 माल क्या 17 माल भी चढ़ना है ना, तो हम चढ़ जाते थे, कोई ये नहीं था। और याद करो आज मुझे 1 मंजिल चढ़ना भी मुश्किल है, लेकिन कोई बीमार के लिए जाना पड़ा ना, तो आज भी 10 मंजिल चढ़ने की मेरी मानसिक तैयारी है। इसकी कोई फिक्र नहीं करना है। मैंने बोला चलो अब भी आना है। मैंने बोला कुछ ऐसी सीरियस तबियत हो, मैं कल की राह जो रहा, कल नहीं रहे तो मुझे भी जिंदगी में पछतावा होगा। नहीं बोले गुरुदेव एटલું બધું सीरियस નથી, પણ હું રહેતો તો ત્યારે ત્યાં ઘર નહોતા ને, એટલે રહેવાનું મારું સંભવનાથમાં હતું અને વ્યાખ્યાનો આદિનાથ ચાલતા હતા અને એમનું ઘર આદિનાથથી થોડુંક આગળ હતું। એટલે મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તો કે ગુરુદેવ કાલે વ્યાખ્યાનના થોડુંક પહેલાં આપણે નીકળી જઈશું, કેમ કે પછી બહુ ગરમી થઈ જાય અને એ વખતે અકોલાની ગરમી એટલે ઉનાળાના દિવસો ચાલુ હતા, તો કે આપણે જઈશું। અને उस समय निकले, बात खून की चल रही है। अन्न का खून दिमाग में पहुंचता है, वहां से विचारों का प्रोडक्शन होता है और उस विचारों से हमारे व्यवहार का सर्जन होता है। પછી જતા જતા પૂછ્યું કે શું બીમારી છે? તો કે ગુરુદેવ આખો દિવસ છે ને આમ લવારા કર્યા કરે। દેશી ભાષામાં શું કહેવાય લલિતભાઈ? લવારા એટલે બોલ બોલ કર્યા જ કરે। શું બોલતા હોય એને પોતાને ખબર ના હોય, સાંભળનારાને પણ ખબર ના પડે, ગમે તેમ બોલ બોલ કર્યા જ કરે છે, ગમે તેમ બોલ્યા કરે છે, લવારા કરે છે। મેં કીધું ડૉક્ટર કારણ શું કહે છે? અને એને મને કારણ કીધું કિરણભાઈ કે જે લોહી છે ને એમના દિમાગ સુધી પહોંચતું નથી, लोही दिमाग સુધી पहुंचતું नहीं। और क्या बताऊँ आपको, मैंने आपको एक दृष्टांत एक बार दिया था। घटना एक ही होती है, देखने वाले के ऊपर उस घटना के अलग अलग परिणाम होते हैं, देखने वाले के ऊपर। और इसके लिए मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, आनंद भाई याद है તમને? जंगलनी अंदर में 16 शणगार सजेली नववधूनु डेड बॉडी पड़ेली हती। घटना याद आवे छे ने? कोने कोने याद आवे छे? आंगली तो ऊंची करो एक बार। गौरव ने याद आवे छे, बराबर? याद आवे छे आनंद भाई? थोड़ू थोड़ू आम अमारे त्यां छे ने ललितभाई आવું થાય ને, ઘણી વખત વાતો કરવા બેસીએ ને વિનીનભાઈ, અને પછી કોઈક વાત કાઢે ને પછી યાદ આવે કે ભાઈ આઠવતા કે ત્યાં વેળેલા આપણને असं કેલો હતો, પછી યાદ ના આવે, આમ કરીએ ને પછી હા, પછી બાજુવાલા કે યાલા લેટ કરંટ લાગતો। घटना एक ही थी। सबसे पहले एक युवान वहां से पसार हुआ, उसने देखा, उसने कहा यार जिंदी होती ना तो मजा आ जाती। डेड बॉडी वही पड़ी है। थोड़ी देर के बाद में एक चोर आया। चोर ने सोचा यार थोड़ा जल्दी आया होता ना, अगर ये हाथ पांव सूज नहीं गए होते ना, डेड बॉडी में थोड़ा सूजन आ भी जाए ना, तो ये सारे दागीने अगर ले लेता ना, मेरी जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाती। थोड़ी देर के बाद में एक योगी आए और उन्होंने देखा, ओहो भगवान ने देखो यौवन है, रूप है, धन है, फिर भी इसे कोई बचा पाया? जीवन क्षणभंगुर है, चलो जल्दी से आत्म साधना में मैं। घटना एक की एक होती है, लेकिन देखने वाले के ऊपर, सोचने वाले के ऊपर उसकी असर होती है। घटना सामान्य हती ने, છોકરાઓને ખબર હતી કે બાપાના માથા સુધી લોહી પહોંચતું નથી, બાપા લવારા કર્યા કરે છે, એટલે એમને એમ કે આ રોગ છે, પતી ગયું, એનાથી આગળ એમને કાંઈ ના વિચાર્યું।
મેં એ દિવસનું આખું વ્યાખ્યાન 1.25 કલાકનું આની ઉપર લીધું. બોલો શું કીધું હશે? ગાંડો જોઈશ ને. મેં કર્યું એટલે હું નહીં, દેવ અને ગુરુ આપણને આ વિચાર આવે છે. વારંવાર યાદ કરજો, સુયમ મેં આવું સમ તેનમ ભગવયા એવમ અખાયમ. હું જે કહી રહ્યો છું મારા ઘરની વાત નથી, મારા મનની વાત નથી. મારા પ્રભુએ કીધું, એ મારા ગુરુએ ઝીલ્યું, મારા ગુરુએ આપ્યું, એ મેં ઝીલ્યું છે. પરંપરા ત્યાં સુધી ચાલી છે, ત્યાં સુધી કાંઈ નહીં. उसके ऊपर मैंने प्रवचन दिया. मैंने बोला आज આવતા આવતા ઘરે જઈને આવ્યો, બાપુજી હું ગયો ત્યારે લવારા ચાલુ હતા. શું બોલે કાંઈ ખબર નહીં. મેં વાસ્કેપ નાખ્યું, માંગલિક સંભળાયું અને કીધું મનમાં એક વિચાર આવ્યો. લલિતભાઈ મેં વાત કરી, મેં કીધું મનમાં એ વિચાર આવ્યો કે શરીરમાં પ્રોડક્ટ થતું લોહી જો દિમાગ સુધી ન પહોંચે તો માણસ ગમે તેમ બોલબોલ કર્યા કરે. અહીંયા ઊભું થતું, અહીંયા તૈયાર થતું લોહી દિમાગ સુધી ન પહોંચે તો માણસ ગમે તેમ બોલબોલ કર્યા કરે, અને પ્રભુના વચન હૃદય સુધી ન પહોંચે તો માણસ ગમે તેમ જીવ્યા કરે. કેમ નથી જીવતા? કેમ પરિવર્તન નથી આવતું? પ્રભુના વચનો पे આજે થોડા સાંભળી રહ્યા છે. અને ફિર સે કહેતા હું, કાલે કોણ મળ્યું, વાત નીકળી હેમરત્ન માનના ચોમાસાની. મુકેશભાઈએ જ કીધું કે સાહેબ શું લોકો આવતા હતા ત્યારે કે સાહેબ એ મહાભારતના પ્રવચનમાં તો અહીંયા પગ મૂકવાની જગ્યા જ ન મળે, અને રાતના પ્રવચનોમાં 300 યુવાનો આવતા હતા. મને કેટલું બધું દુઃખ થયું હશે ને. ના, દુઃખ શું કામ થાય? અનુમોદના. એ મહાપુરુષોના પુણ્યની મને ખબર છે ભાઈ, મને ખબર છે મહાપુરુષોના પુણ્ય કેવા હતા, એમના પ્રવચનો કેવા હતા. हम भी उनके फैन थे. एक दिन हम भी उनके फैन थे. कल जो मैंने आपको नहीं बताई कहानी કે જે ગુરુદેવ તમને 15 વર્ષે ન સમજાવી શક્યા એ મેં 15 દિવસમાં સમજાવી દીધું. આ વાત મેં એમના પુસ્તકમાંથી વાંચેલી છે. પુસ્તકનું ટાઇટલ આપી દઉં, તમે નહીં વાંચો ગેરંટી છે, છતાં ટાઇટલ આપી દઉં. પુસ્તકનું ટાઇટલ છે સોહામનો આ સંસાર. શું ટાइटल છે રૂपेशભાઈ? हाँ, सोहामनो आ संसार टाइटल है. देखिए कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ते रहिए. समय समय के साथ परिवर्तन जीवन में आता है, आता रहना चाहिए, लेकिन परिवर्तन भी कुछ तो भी ऊर्ध्वगामी होना चाहिए. अपने आप की तरफ एक नजर कीजिए, कुछ कम नहीं है. हमारे हृदय तक आए 50 साल से यहाँ पर लिस्ट तैयार થઈ ગયું. કેટલા ચોમાસા થાય બનાવતા થાય, કેટલા સાધુસોનું લિસ્ટ બનાવવાનું ચાલુ છે. ચાલુ રાખજો. અને જો બને તમને વાત વાતમાં પછી ભૂલી બી જાઉં એટલે જાહેરમાં કોણ આપણો જ સંઘ છે એટલે કહેવામાં વાંધો નહીં. અને વાત સારી છે, આજ સુધી જેટલા ચોમાસા થયા હોય ને એનું લિસ્ટ બનાવી અને સરસ મજાનું એક દિવાલ ઉપર એને કાયમ માટે લખી રાખો. સુરત ઓંકાર સૂર્ય આરાધના ભવનમાં જાઓ તમે, ત્યાં તો દરેકના નામની પ્લેટ લાગેલી છે. વિક્રમ સંવત 2030 ફલાના ફલાના 31 ફલાના ફલાના. યાદ આવે. આપણે બધા જતા રહીશું, પાછળની પેઢીને યાદ આવશે 50 વર્ષ પહેલા મારા દાદાને આ મારા સાહેબે એક વાર તો વાસ્કેપ નાખ્યો જ હશે. એક વાર તો વાસ્કેપ નાખ્યો છે. એ નામ જોઈને એને હાથ જોડવાનું મન થઈ જશે ને. ઉપકારીના ઉપકારનું स्मरण થશે. उपकारियों के उपकार के मैंने अहमदाबाद में भी कही किया. मैंने बोला करो, कुछ मत करो, 12 महीने में एक बार. आज तक जितने चातुर्मास हुए ना, सब गुरु भगवान के सिर्फ नाम हाथ जोड़ के एक बार नाम पढ़ लो. 5 मिनट भी नहीं लगेगी, लेकिन उस उपकारों की परंपरा का हमें स्मरण होगा. आने वाले गुरुदेव कुछ भी नहीं ले जाते, हमारे पास जो आते हैं सब देके जाते खजाना. प्रभुना वचनो वહેતા રહ્યા અને સાવ નિષ્ફળ તો જતા જ નથી. પ્રભુના વચનની એ તાકાત છે. આપણે ન ચાહીએ ને તો પણ આપણને ભીંજવે ને ભીંજવે. સમજ્યા ને ભાઈ? અને ભીંજાયા છે માટે તો આજે આ ઇતવારી સંઘ આવો જાહો જલાલીથી ભરપૂર દેખાય છે ને. જો કંઈ પહોંચ્યું જ ન હોત ને તો આ જાહો જલાલી એટલે શું? પૈસે ટકે નથી કેતો. આ આરાધનાઓ, આ સુંદર મજાની સાધનાઓ, નાના બાળકોની આરાધનાઓ, નાના બાળકોના સંસ્કારો, પરસેન્ટેજ ઓછા વધતા સમયની સાથે ચાલ્યા કરે. પણ જે દેખાઈ રહ્યું છે ને એ એવમ અખાયમ ભગવયા. ભગવાને કીધેલું ગુરુઓ લઈને આવ્યા અને ગુરુઓ પાસેથી યત્કિંચિત દરેક જણા લે છે, કોઈ જ નહીં. જે વાત હું છેલ્લા કહું છું ને એ આજે તમને વચ્ચે કહી દઉં. છેલ્લા જે 2-3 દિવસના પ્રવચનો બાકી હોય ને રૂપેશભાઈ, ત્યારે હું કહું. શરૂઆતમાં મેં તમને કીધું
ડૉક્ટરના ટેબલ ઉપર સગો બાપ આવે ને તો બી એના ગુનાનું વાત ન કરે, એના જેટલા રોગ હોય બધા બતાડી દે કે બાપા તમને આમ છે, આમ છે, આમ છે, આમ છે, આમ છે. નીચે ઉતર્યા પછી પગે પડે, પણ ઉપર એ જ હોય. અહીંથી નીચે ઉતરું ને ત્યારે તમને ભાવથી વંદન કરું, પણ અહીં બેઠા પછી જે દોષો દેખાતા હોય ને એક એકાય. પૂજ્ય રામચંદ્ર સુરી મહારાજના પ્રવચનનું એક વાક્ય એક ઉપાશ્રયની દિવાલ પર લખેલું હતું કે પ્રવચન સાંભળવા આવનારાના દોષો બતાવવા માટે છે. શેના માટે છે ભાઈ? देखना है, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उठपटांग हो रहे हैं. પેલી બેહોશી જેવી સ્થિતિ છે ને, ઘડીક જાગીએ ને ઘડીક પડીએ, ઘડીક જાગીએ ને ઘડીક પડીએ. એનું કારણ છે પેટમાં ગયેલું अन्न है. और इसलिए भोजन के लिए चलो आज इस बात को क्लियर करने की भावना है. कैसे होगी पता नहीं, होगी तो भी अच्छा, नहीं होगी तो कोई ना कोई बात कहाँ ना कहाँ से रिलेटिव तो होती है. पुण्यशाली भोजन के लिए मैंने बताया सिर्फ खाना सीख जाए तो हम कली काल के केवल ज्ञानी बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं पुण्यशाली? हाँ, सिर्फ खाने के 5 नियम पाल दो, आप क्या बन जाओगे? 5वें नंबर के उस 5 नियम की बात चालू की कल अपन ने. सबसे पहला नियम बताया क्या खाना है. इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा अपन ने कल कर ली. ये चर्चा हर चातुर्मास में होती है. आने वाले हर गुरु भगवंत ये चर्चा आपको कराते हैं. और कल रुपेश भाई, किरण भाई नहीं, लेकिन उन्होंने बताई हुई बात मैंने कल बता दी. तमें कीधुं ने ऑनलाइन जो फूड मंगावे छे, अभी समझने वाले को इशारा काफी. शा माटे मंगावो करो. तमने शुं कहूं, वातमांथी वात याद आवी એટલે કહું રાજુ કાકા. વીર ધવલ મહારાજા ગુજરાતના અને એના મંત્રી બન્યા વસ્તુપાલ ને તેજપાલ. જે 2 ટંક ભેગા કરવા માટે, રોટલો કમાવવા માટે આજે પહેલી વાર માંડલ છોડીને રાજધાની ધોળકામાં આવ્યા હતા. સવારે શું ખાઈશું એની ચિંતા હતી, એના બદલે અલ્લાહ જબ દેતા હૈ તો છપ્પર ફાડ કે દેતા હૈ. જેની પાસે આંગળી પર લાગેલો મેલ ધોવા માટે સાબુના પૈસા નતા, એની આંગળીમાં કર્મસત્તાએ મહામંત્રીની અંગૂઠી પહેરાઈ દીધી હતી. આ બધો દેવગુરુ ધર્મનો પ્રભાવ છે. લખે છે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ઘટના લખી છે. ફરીથી એવ મખાયમ સ્વયં મેં આવું સમ. મારા ભગવાન, જીવતા ભગવાન આ છે, મારા ગુરુ આ છે. ત્યાંથી સાંભળ્યું છે વીર ધવલ રાજાના રસોડામાં રોજની રસોઈ કરવા માટે 500 રસોઈયા હતા. કેટલા રસોઈયા રોહિતભાઈ? 500. રાજ દરબારમાં રાજા એને જ કહેવાય. એકલો એકલો ખાય ને રાજા ના કહેવાય. એને ત્યાં જમનારાની આમ એ હોય. આપણે ત્યાં ભરત ચક્રવર્તીનું વાંચો ને તો ભરત ચક્રવર્તીના રસોડામાં રોજ જેટલી રસોઈ બનતી હતી ને એમાં કેટલું માપ વપરાતું હતું ખબર છે રૂપેશભાઈ? ઉપર રસોડામાં જાઓ છો ને એમાં લખ્યું છે લૂન 1 લાખ મન લાગી. 1 લાખ મન જેટલું તો લૂન નમક વપરાતું હતું. માણસો જમનારા કેટલા હશે તમે વિચાર કરો. સૌથી ઓછામાં ઓછું શું વપરાય રસોઈમાં? અને સૌથી વધારે સ્વાદ પણ શેમાંથી આવે? કશું ન હોય. એટલે નમકને માટે બહુ પ્રસિદ્ધ શબ્દ શું? નમકને શું કહેવાય? નહીં, હજી સારો કે યાદ કરો ને 1 મિનિટ. કિરીટભાઈ? હા, સબ રસ. રસોઈમાં બાકી કાંઈ ન નાખ્યું હોય ને, પણ જો નમક નાખી દીધું હોય ને તો તમને ટેસ્ટ આવે ને આવે. પણ મીઠું કેટલું નાખવું પડે રાજુ કાકા? ઓછું પણ ન ચાલે, વધારે પણ ન ચાલે. અને આમ બીજા બધા મસાલા કરતાં એનું માપ ઓછું હોય. આટલું માપસર નાખવાનું હોય. અને વાત નીકળી ગઈ એટલે તમને કહી દઉં, હું ઘણી વાર કહું, જીવનમાં ધર્મ છે ને રસોઈ જેટલો ના કરતા રસોઈમાં મીઠા જેટલો કરજો. દૂધ જેટલો ધર્મ ના કરતા દૂધમાં સાખર જેટલો કરજો. એટલો ધર્મ આપણી પાસે ખરો? એટલો ધર્મ ખરો? બોલો ને પુણ્યશાળી. ખાલી કેટલો કીધો? ચપટી. એક ચપટી જેટલો પણ ધર્મ, આવો ઉત્તમ ધર્મ મળ્યા પછી પણ એક ચપટી જેટલો પણ ધર્મ લગભગ આપણા જીવનમાં નથી રહ્યો. હું તમને ફરીથી કહું, મારા ગુરુદેવના સંસ્કાર, હું આ વાત તમને નથી કહેતો. સારી વાતો બીજા માટે બોલો, નબળી વાતોમાં પહેલો નંબર પોતાનો રાખજો.
તું બીજા દુનિયાને ખાલી માત્ર ડાપણ શીખવાડતો નહીં, તારા ગાંડપણનું પણ સ્મરણ કરી લેજે. ને તો અમારા મહારાષ્ટ્રમાં કહેવત છે, પોતાના ઠેકાના ના આવે દુનિયાને ઉપદેશ આપે ને એના માટે તમને ખબર છે, અમારા મહારાષ્ટ્રની બહુ ગામથી કહેવત છે લલિતભાઈ, કે જ્ઞાન સાંગે લોકાલા અને શેમ્બુડ આપલ્યા ના કાલા. આ ગામઠી કહેવત છે ને, એકદમ મજા આવે સાંભળવાની. नाम आप अपने जीवन में जो होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं, इसका कारण है हमारा भोजन है. तो घना पूछे છે તમે તો શુદ્ધ વાપરો છો ને, અમારી વાત જવા દો. દીક્ષાનું 3જું વર્ષ, 21 વર્ષની ઉંમર, મલાડ ચોમાસું, મુંબઈનું પહેલું ચોમાસું. એમાં મલાડ એટલે આરાધકોની નગરી કહેવાય. હીર વિજય સુરીનો સંઘ, અત્યારે તો મલાડમાં ચિકાર સંઘ થઈ ગયા, ત્યારે નહોતા આટલા સંઘો. અને પર્યુષણામાં અમારે ત્યાં નવા સાધુઓને પ્રવચનની શરૂઆત લગભગ પર્યુષણના કલ્પસૂત્રના પ્રવચનો દ્વારા કરાવવામાં આવે. મારું ત્યાં પ્રવચન હતું અને પ્રવચનમાં પર્યુષણના પ્રવચનો એટલે કર્તવ્યોની વાત આવે. દેરાસરો બનાવો, સ્ત્રી પાલતા સંગો કાઢો, ઉદ્ધાન કરાવો, આ કરાવો, તે કરાવો. અને એ વખતે એક યુવાને પ્રશ્ન કર્યો, આવા યુવાનો બેઠા હતા, એ કે ગુરુદેવ, તમે બધા ગુરુદેવ આ દેરાસરોને નાની જ વાત કરો છો, હોસ્પિટલ અને સ્કૂલો બાંધવાની વાત કેમ નથી કરતા? અને એ વખતે પહેલી જ વખત આવો પ્રશ્ન કદી વિચાર. અને સંસારીપણામાંથી બી મેં તમને કીધું ને, એકદમ ઇમરજન્સી ડાયવર્ટ થયા છીએ અહીંયા, કે બહુ ડાયા થઈને નહોતા આવ્યા. બસ ફક્ત એક ગુરુદેવ માટેનું ગાંડપણ હતું, એક ચાન્સ મળી ગયો, કંઈક હશે આવા સરસ મજાના નાગપુર જેવા સંઘવાલાની સાથે રહી જિંદગીના થોડી ક્ષણો ગુજારવાનું સૌભાગ્ય હશે ને માટે. બાકી સંગમનેરમાં રહ્યો હોત, મોટો થયો હોત અને તમારા જેટલો નહીં, ભલે તમે 5,000 કરોડના આસામી હોય, અમે 5 કરોડ કમાયા હોત ને તો તમને ને મને શું લેવા દેવા હોત? એ સંગમનેરમાં જિંદગી પૂરી થઈ હોત, કુવાના દેડકાની જેમ જિંદગી પૂરી થઈને ક્યાં ડેડ બોડી ફેંકાઈ ગઈ હોત ખબર હે? અહીંયા આવ્યા. હું ઘણા નહીં કહું, મારો ભાઈ આવશે હવે થોડા દિવસમાં. મારા મમ્મી પેરાલિસિસમાં છે ને એટલે જલ્દી નીકળતા નથી. હવે ક્લાઇમેટ ચોખ્ખું છું એટલે આવશે. એ આવે ને, મારો નાનો ભાઈ છે. હું ઘણી વખત કહું, 1 કરોડો કમાય છે પણ 4ને કામ આવે છે. મેં બધું છોડ્યું તો હું કરોડોને કામ આવું છું. હું કેટલાને કામ આવું છું? કરોડોને. આ વાતમાંથી વાત નીકળે એટલે તમને કીધી પુણ્યશાળીઓ. एक थोड़ा सा धर्म जीवन में हम लोग करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी भावधाराओं में. और कभी 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 हमारे यहाँ दान धर्म की बोलबाला है, तब धर्म की बोलबाला बढ़ रही है दिन दिन. लेकिन शील धर्म में हमारा समाज बहुत कमजोर हो चुका है. और गुरुदेव के शब्द में कहूँ ने तो कि शील धर्मનું शील એટલે માત્ર તમે બ્રહ્મચર્યને शील ના માનતા. शील એટલે આચાર ધર્મ, शील એટલે ક્રિયાધર્મો. આજે બિપિનભાઈ એટલે બિપિનભાઈ સંઘના પ્રમુખ છે એટલે કહું, વડીલોમાં બેઠા છે રાજુભાઈ એટલે એમના નામે કહું. તમે સવાર અને સાંજ 2 ટાઈમ પ્રતિક્રમણ કરો એ તમારો શીલ ધર્મ. તમે પરમાત્માની પૂજા કરો એ તમારો શીલ ધર્મ. તમે નવકારસીને ચોવ્યાર કરો એ તમારો આચારનું પાલન, એનું નામ શીલ ધર્મો. और गुरुदेव के शब्दों में कहूँ કે શીલ ધર્મનું પાલન કર્યા વિના જે દાન કરે છે ને આને અલગ અર્થમાં લેતા નહીં. આમાંથી આપણે શીલની મહિમા સમજવાની છે, દાન ઘટાડવાનું નથી. પણ આ વાતમાંથી વાત યાદ આવી એટલે તમને કહી રહું. અને આ શાસ્ત્રના પદાર્થને સુયમ મેં આઉસમ તેનમ ભગવયા એવમ અખાયમ. ગુરુદેવ કાયમ કે છતી શક્તિએ શીલ ધર્મનું પાલન ન કરતા હોય અને કરોડોનું દાન કરતા હોય ને તો એ લોકો શીલ ધર્મના મરદા ઉપર દાન ધર્મના ફૂલો ચડાવી રહ્યા છે. કરવાનું જ, આ ભાવધારાઓમાં જવાનું જ. અને એટલા માટે ફરીથી જગદીશભાઈને કહું, સાવડિયા પરિવારનું સામાયિક તમારે ચાલુ કરાવવાનું જ. સમજ્યા ને પુણ્યશાળીઓ? જલ્દીથી કરાવજો. અને સાવડિયા પરિવારનું આ સામાયિક ચાલુ કરતા પહેલા હવે રાજુ કાકા પૂછશે, જગદીશ કર ને સાહેબજીએ મારી હાજરીમાં તને 3 વાર કીધું, મારી ગેરહાજરીમાં કેટલું કીધું હશે? કેમ કે આ ચોમાસામાં મારી હાજરી કરતા ગેરહાજરીની સંખ્યા. એટલે જગદીશભાઈ કે કાકા ચલો આપણે એક કામ કરીએ, હું સાવડિયા પરિવારનું ચાલુ કરો, તમે મહેતા પરિવારનું ચાલુ કરો. પછી રાજુ કાકા કહેશે પણ મારા ત્યાં તારા જેવો જ્ઞાની કોઈ નથી. ત્યારે જગદીશભાઈ કહેશે ચિંતા ન કરો કાકા, હું કંઈ જ્ઞાની તો નથી, પણ જે વાર તમારો હશે ને એ દિવસે હું બી આવીશ અને પ્રભુના વાતોની આપણે સાથે મળીને વાતો કરીશું. આપણે કોઈ ડાયા તો છીએ જ નહીં. અને દાદાના દરબારમાં ગાંડા રહેવામાં જ મજા છે, ડાયા થવામાં
सार भी नहीं। और ये हर एक में होना चाहिए। ये मेहता परिवार મને આવીને સમીરભાઈ વાત કરે, આ વાત કરે, મારા સાહેબ અમારો એટલો બધો પ્રેમ છે બધા ભાઈઓના પરિવારમાં, અનુમોદના કરવાનું મન થાય, આટલો મોટો વિશાળ પરિવાર છે, તો મળો ને અઠવાડિયે એક વાર, ચલો સામાયિક ન કરવી હોય તો કાંઈ નહીં હસમુખભાઈ, એટલું નક્કી કરો અઠવાડિયે એક વાર આખો મહેતા પરિવાર એક રસોડે જમે। હે આ રવિવારે મનીષભાઈ ત્યાં હોય, બીજા રવિવારે બિપિનભાઈ ત્યાં હોય, ત્રીજા રવિવારે રાજુ કાકા ત્યાં હોય, ચોથા રવિવારે યતીનભાઈ ત્યાં હોય, પાંચમા રવિવારે કિરીટભાઈ ત્યાં હોય, છઠ્ઠા રવિવારે દીપકભાઈ ત્યાં હોય। પૂછો આટલા બધા નામ તમને ક્યાંથી ખબર? આ તો આમના પત્રિકામાં પેલા નામો વાંચ્યા ને એટલે ખબર પડી કે આ છે। એ કરના અને આ જે જમન આવશે ને એ જમનની અંદરમાં ભલે કદાચ માની લો, માનું છું જે સંસ્કારો નાગપુરમાં રહ્યા છે, જેટલા બી મારી સામે આવે છે ને, કોઈ પરિવારને હું નંબર આપી શકું એમ નથી। આમ એક પંક્તિએ બેસાડી શકાય ને એવા એક એકના પરિણામો છે। ભલે તમારી નજરમાં હશે કે મુકેશભાઈ બહુ ધર્માત્મા છે, મનોજભાઈ બહુ ધર્માત્મા છે, ના, નજદીક આવીને નિહાળો ને દરેકને એક પંક્તિમાં બેસાડી શકાય ને એવા ઉત્તમ જીવો આ સભાની અંદરમાં બેઠા છે પુણ્યશાળીઓ। એ સરસ મજાના ભાવો લઈને દરેકને કદાચ તમે જમવા માટે જશો। અને હવે આજકાલ થઈ ગયું, અમારા સંસારી મમ્મી ઘણી વાર કે પહેલાં અમારા ઘરમાં 50 સંઘના મહેમાન આવ્યા હોય ને તો ઘરના 5 બહેનો મળીને રસોઈ બનાવતા। હવે ઘરના 10 મહેમાન આવ્યા હોય ને તો બહાર ઓર્ડર આપી દીધો હોય, કદાચ માની લો મહેતા પરિવારના 30-35 જણા ભેગા થયા હોય અને આ બધાએ મળીને બહાર ઓર્ડર આપી દીધો, અને મહારાજ સાહેબ અમે જે ઓર્ડર આપીએ ને લલિતભાઈને જ કહીએ, એકદમ પ્યોર આપે। લલિતભાઈનો માલ કેવો હોય પણ લલિતભાઈ પ્યોર છે કે નહીં એ કોણ નક્કી કરે? સમજ્યા કે નહીં ભાઈ તમે? પ્યોર, ચલો એ રીતે ભલે બહારનો ઓર્ડર આપીને આવી છે રસોઈ, પણ સાથે બેસીને જમશો ને અને એ પીરસતી વખતે અંદરમાં જે પ્રેમ ભળશે ને એ પ્રેમ મનના ભાવોનું પરિવર્તન કરશે। અને એટલે તમને કહું છું, રસ્તા ઉપરથી વિહાર કરીએ ને કિરણભાઈ, મેં તમને ફરી કીધું, વસ્તુ એકની એક હોય, દ્રષ્ટિ જેવી દ્રષ્ટિ તેવી એના ઘણા બધા છે ને આ નીકળે ને એની અંદરમાં પેલા ગેસના ટેન્કરો નીકળે છે, HP ગેસના ટેન્કરો નીકળે, લિક્વિફાઈડ ગેસ એ લોકો લઈ જાય અને પછી એ કરે, એ ગેસના ટેન્કરો ઉપર એક વાક્ય લખેલું હોય। ये वाक्य ऊपर હું આખું 1 કલાકનું પ્રવચન કरूंगा करिए जी, क्या लिखा होगा आपने पढ़ा कभी? हाईली इन्फ्लेमेबल। આ બધા ભડકા કરવા વાળાને ઇન્ફ્લેમેબલ જ દેખાય એવું ના હોય, બહુ મજાનું લખેલું હોય HP ગેસનો ટેન્કર। ક્યારેક વાંચજો, ક્યારેક જોજો, તમે જાઓ ને હાઈવે ઉપર જાઓ ને કિરણભાઈ, ક્યારેક આવો ટેન્કર મળે ને જોજો, એની પર લખેલું બહુ મજાનું વાક્ય, હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ તો લખેલું હોય, એ દરેક ગેસના કે ડીઝલ પેટ્રોલના ટેન્કર ઉપર હોય, પણ HP ગેસની નીચે એક વાક્ય લખેલું છે, ક્યારેક જોજો રૂપેશભાઈ અને એમાં લખજો। એમાં નીચે લખેલું છે, બનાઈએ ખાના પરોસીએ પ્યાર, બનાઈએ ખાના પરોસીએ, પીરસતી વખતે તો પ્રેમ પીરસો। શું પીરસો ભાઈ? પ્રેમ પીરસો। જેવું અન્ન મનમાં જશે એવું તારું મન થશે। અને એટલા માટે કહું છું, ખાવાની બાબતમાં નક્કી કરી દેજે, 32 અનંતકાય અને 22 અભક્ષ, નહીં ખાવાના ને નહીં ખાવાના। અને આની ડિટેલ્સ અમને ખબર છે, બધી જ ખબર છે। બહેનોને સાધ્વીજી ભગવંતો આહાર શુદ્ધિનું વિશેષ જ્ઞાન આપે છે અને ન આપતા હોય તો મેળવી લેવું જોઈએ। ફરીથી કહું, આખો આધાર તમારી ઉપર છે, બધો જ આધાર, આ લોકોનું આરોગ્ય અને આ લોકોનું અધ્યાત્મ બધું તમારી ઉપર છે। મને ઘણા આવીને કે સાહેબ અમના ઘરમાં કંઈ કામ જ નથી, રસોઈ બનાવવાવાળા 3 જણા છે, ઝાડુ પોતા કરવાવાળા 4 જણા છે, ફલાણા કરવાવાળા 8 જણા છે, ખાવાવાળા 2 જણા છે। બનાવવાવાળા 3, ખાવાવાળા 2, કોના માટે? નહીં કરો। મારી માતાઓને અંતરની લાગણીથી કહું, બીજા બધા જ કામ કોકની પાસે કરાવજો, રસોઈ તો તમે જ બનાવજો। અને રસોઈમાં કમસે કમ રોટલી વણવા માટે ભલે બાઈને આપજો, પણ આટો તમે બાંધજો। શાક સુધારવા ભલે માણસ રાખજો, પણ શાકનો મસાલો તો તમે જ કરજો। વીર ધવલ રાજાના રસોડામાં 500 રસોઈયા હતા। ગુજરાતના ઇતિહાસમાં લખ્યું છે, ગુરુદેવના મોઢે સાંભળ્યું છે, જ્યારે જમવા બેસે ને ત્યારે વીર ધવલ માટેના દાળ અને શાક વસ્તુપાલના ઘરેથી આવતા રોજ। એક પણ દિવસના ખાડા વગર અનુપમા દેવી કે લલિતા દેવીના હાથના બનેલા દાળ અને શાક આવતા। બાકીની રસોઈ રસોઈયાના હાથની હોય, પણ દાળ અને શાક
વાનિયનના હાથના હોય. વાનિયનને જે રસોઈ બનાવતા આવડે ને એ દુનિયામાં ક્યારે રાખવું છે આ સ્વામી વાત્સલ્ય વાનિયનના હાથનું? करो कई आऊ करो. बहुत सालों के पहले पूज्य हेमरत अहमदाबाद में बहुत बड़ी कोई तो भी ऐसी घटना घट चुकी थी. अभी घटना याद नहीं है लेकिन ऐसे ही दुखद घटना थी. पूरा अहमदाबाद दुख की छाव में था और पर्यूषण के बाद स्वामी वात्सल्य कर्तव्य था. और उस समय पूज्य हेमरत्न महाराज ने प्रेरणा दी, जुओ आ दुख में આપણે દેખાવ તો ના જ કરાય, કોકના દુઃખ ઉપર આપણે મીઠું ભભરાવવાના કામ તો ન કરાય, પણ આપણે આપણું કર્તવ્ય પણ ભૂલવું નથી. એટલે મારી તમને પ્રેરણા છે. બહેનોને પ્રેરણા આપી અને એ વખતે કદાચ એના પહેલાં ક્યારે થયું હતું કે નથી ખબર નહીં, પણ મારા ધ્યાનમાં એ પહેલું સ્વામી વાત્સલ્ય હતું જેને કાલે તમે લોકોએ ડબ્બા પાર્ટી નામ આપી. ઘરે ઘરેથી પોતપોતાના ટિફિન આવે, બધા ટિફિન અહીંયા ભેગા થાય અને પછી એ જ રસોઈમાંથી બધા સાથે મળીને જમે. અને એ પીરસવા માટે પણ ન રાધનપુરના છોકરા હોય ન બાલાઘાટના છોકરા હોય. એ છોકરા ક્યાંના હોય? મારા ઘરના હોય. આ તો અહીંયા આથી વાતમાંથી વાત યાદ આવી એટલે કહું તમને બિપિનભાઈ, અત્યારે ભલે આપણે છોકરાઓ બોલાયા, હવે પછી ક્યારે પણ કમસે કમ પીરસવા માટે તો આપણા જ છોકરાઓ હોય. અલબત્ત 80-90% આપણા છોકરાઓ જ પીરસી રહ્યા. એક વ્યવસ્થા તરીકે વ્યવસ્થા રાખી છે, રસોઈ આપણા બહેનો બનાવે અને પીરસે આપણા ઘરના છોકરાઓ. પછી એક્સ્ટ્રા વર્કમાં કંઈ કરે. હમણાં ગયા વર્ષે હાલોલ જવાનું થયું, બરોડા પાસે હાલોલ. આખું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટી છે. લગભગ 400 કરોડોપતિઓ ત્યાં રહે છે. 400 घर ત્યાં. वहाँ पर अपने जीन प्रेम महाराज की निश्रा में उपदान हुए. उपदान हुए जे उपदान करोड़ रुपया में था ने एमने 17-18 लाख में कराया. फक्त एक रसोईयो राखेलो, एक ज रसोईयो. केम? फैशनेबल थोड़ी आइटम बनावा माटे जोईए એટલા માટે, बाकी कोई नहीं. बाकी रोजना 10 घरना वारा बांधेला, 10 के 15 घरना वारा. એ 15 ઘરવાળાએ નિવીના દિવસે સવારથી સાંજ સુધી ત્યાં આવી જવાનું. એ ઘરના બહેનો જ રસોઈ બનાવે, એ ઘરના પુરુષો જ બધાને પીરસે. અને ત્યાં તો ત્યાં સુધીનું હતું, વાસણ માંડવા સુધીનું કામ પણ આ કરોડપતિ મારવાડી બહેનો કરતા. આખા ઉદ્યાનમાં ન એક વેઇટર, ન ઘાટી, ન કોઈ રસોઈયો, કશું જ નહીં. અને બધાને આ રીતે પીરસું. આઈટમ પણ 17-18 આઈટમ નિવીમાં. અત્યારે સવારે જ આ પેલો અકોલાનો આવ્યો છે ને અમારો વિકિયા, તો મને કે સાહેબ આટલી બધી આઈટમ શેના માટે બનાવતા હશે? મેં કીધું જો ભાઈ, ભગવાને 2 રસ્તા બતાડ્યા છે. તારા માટે ત્યાગની વાત કરી છે, બધા માટે ભક્તિની વાત કરી છે. તારે એક દ્રવ્યથી ચાલતું હોય તો બીજું લેતો નહીં. ગુરુદેવ પ્રેમસુરી મહારાજ જીવનના 50 વર્ષ 2 દ્રવ્ય પર એકાસના કર્યા. કેટલા દ્રવ્ય પર ભાઈ? 2 દ્રવ્ય પર એકાસના કર્યા. એક નાનકડી ઝાંકી ખાલી થઈ શકે એના માટે કહું તમને. દેવગુરુની કૃપાથી શું થઈ શકે છે. મારે પીઠિકા થઈ, એમાં 5મી પીઠિકા ગૌતમ સ્વામીની આવે, એમાં 15 આંબેલ આવે, આમ તો અને છેલ્લો એક ઉપવાસ આવે. એ આંબેલ મેં 1 દ્રવ્ય ઉપર કર્યા. 15 આંબેલ. એટલે કહેવાનો ભાવ એ છે, 1 દ્રવ્યથી પણ જીવી શકાય છે. 2 દ્રવ્ય જોઈએ એવું હતું, પણ પોતાના માટે ત્યાગ ભાવ અને બીજાના માટે ભક્તિ ભાવ. અને છોકરો એટલો ડાહ્યો, આગળની આર્ગ્યુમેન્ટ કરીને ગુરુજી વાત તમારી સાચી છે, કેમ કે કાલે મારો ચેલો થવાનો હતો, હવે કાલે થવાનો છે. એટલે એને સમર્પણ ભાવ તો એટલો કેળવવો પડશે ને ભાઈ. આए हैं इस भाव धाराओं में चलना है, बनाइए खाना. बोलो આગળ. પરોસીએ પ્યાર. કરો, ભેગા થાવ, સાથે મળીને જમો, સાથે મળીને બેસો. કંઈ કરો કે ના કરો બિપિનભાઈ, કદાચ બધું ન ફાવે ને તો અઠવાડિયે એકવાર 17 ટ્રસ્ટી તો ભેગા મળીને ખાઓ. મજા આવે. નીચે રસોડામાં કહેવાનું ભાઈ આજે બધાએ ચોવિયાર સાથે મળીને કરવાના છે. નક્કી નહીં કરો, મજાક નથી કરતો. તમે 17 આજે છો, કાલે બીજા 17 આવશે. 17માંથી 10 રહેશે, 7 નવા આવશે, 7 રહેશે, 10 નવા આવશે. ટ્રસ્ટીપદું જવાથી કંઈ જૈનપનું નથી ખોવાઈ જતું, પણ એ મળેલો પ્રેમ, સાથે બેસીને ખાવાથી એકબીજા માટેના જે પ્રેમ વધે છે ને, એ પ્રેમનું કોઈ મૂલ્ય નથી હોતું, અમૂલ્ય હોય છે એ પ્રેમ. એ કરના હે ऐसा અન્ન. તો અન્નમાં શું આપશો તમે? શું આપશો? તમને શું કહું, રામ વનવાસમાં ફર્યા ને,
14 વર્ષ વનવાસ એટલા માટે કહેવાયો, અયોધ્યામાં ન થા અને પોતાનું ઘર છોડીને દુનિયાના મહેલમાં રહો ને તો વનવાસ, જંગલથી વધારે કંઈ ન લાગે. વનવાસના 14 વર્ષમાં પણ રામે ઘણા વર્ષો મહેલોમાં બી કાઢ્યા છે, કેટલાક રાજાઓએ રાખ્યા છે એમને, એકલા જંગલોમાં નથી ભર્યા. અને રાજાએ રાજાશાહી ઠાઠ સાથે રોજના નવા નવા વ્યંજનોને, પકવાનો આ ત્રણેયને જમાડ્યા છે. પણ આખા રામાયણના ઇતિહાસમાં કયા રાજાએ રામને શું ખવડાવ્યું લખાયું નહીં. એક જ લખાયું, શબરીએ. હું ઘણી વાર કહું રાજુ કાકા, મહાવીરના ચરિત્રમાં ચંદનબાળાના બાકુલા લખાયા, કૃષ્ણના ચરિત્રમાં સુદામાના પોહા લખાયા અને રામના ચરિત્રમાં શબરીના. કેમ કે પરોસીએ પ્યાર, એમાં શું ભરેલું હતો? प्यार भरेलो होतो. लीजिए, करना है ये करना और बनाते समय भी ध्यान रखो क्या खाना सब कुछ जानते हो. એટલું નક્કી કરો, ઘરના મારા પોતાના શ્રાવિકા બહેનોના હાથે બનાવેલી રસોઈ જ ખાવી, એ સિવાયની નહીં ખાવી. એમાં જે સ્વાદ હોય, એમાં જે સ્નેહ હોય, એમાં જે સંસ્કાર હોય ને, એ બીજા કશામાં. અમને હજી યાદ છે, આપણે ત્યાં રસોઈ બનાવતા હોય ને તો બનાવતા બનાવતા ઘણા લોકો નૌકાર ગણતા હોય, એકલા હોય તો નૌકાર ગણતા હોય. એ બે જણા ભેગા થયા હોય ને, ઘરમાં દેરાની જેઠાની બે હોય, સવારે નૌકારસી બનાવતા હોય, એક આટો બાંધતા હોય, એક મગમાં વઘાર કરતી હોય, અને બે જણા વાતો શું કરતા હોય? થોડુંક જરા જલ્દી કરજો, વ્યાખ્યાનમાં જવાનું. શું બોલતા હોય ભાઈ? આ હકીકતો કહું છું તમને, હું એમને વાતો નથી કરી રહ્યો. એ ભાવ, આ સંસ્કાર, એ બોલતી વખતે એમાં સંસ્કાર જતા હોય, એ બોલતી વખતે હૃદયમાં સ્નેહ જતો હોય, એ બોલતી વખતે એની દ્વારા જે કંઈ પ્રગટ થતું હોય ને, એ અદ્ભુત કક્ષાનું હોય. ક્યાં ખાના નક્કી કરો, मेरे श्राविका के हाथ से बनाया हुआ खाना ही मैं खाऊंगा, बाकी बाजार का कोई खाना નહીં ખાઉંગા. અને કેટલું ગંદુ આવે છે બધું જ તમને ખબર છે. જેટલી 5 સ્ટાર 7 સ્ટાર હોટેલ હોય ને, એનો ખોરાક સૌથી ગંદામાં ગંદો હોય છે. કેમ કે વધેલો ખોરાક ડીપ ફ્રીઝમાં જાય અને અઠવાડિયે આવે, 15 દિવસે આવે. મને અહીંયા કીધું કે ક્યાંક કોકે કીધું, ગુરુદેવ અમારે ત્યાંના સમોસા છે ને પૂનાથી આવે. ક્યાંથી આવે? પૂનાથી. બધું પેકિંગ બધું ત્યાંથી આવે, થોડુંક પેકિંગ આવે અને અહીંયા આવ્યા પછી તળીને એને આપ્યા કરે. એ તળવાના તેલની ક્વોલિટી કઈ, આ બધું જ તમે જાણો છો, અને તે છતાં તમે એને ખાઓ છો. પુણ્યશાળીઓ, આ વાતને વધારે કાં ખાનામાં લઈ જઈશું? ક્યાં ખાના? બસ ઘર મેં બનાયા ખાના ખાઓ, આનાથી સારું કંઈ જ નથી. દેવગુરુની કૃપા છે, શ્રાવકના કુળમાં જન્મ મળ્યો છે. આવો ક્યારેક સાંભળો, કૃપાવલ્લભ મહારાજના મોઢે સજ્જાદ હમણાં 4 દાડા પહેલા જ સંભળાય. ચેત 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 પ્રાણી શ્રાવક કુળાયો, ચિંતામણી સે દુર્લભ ऐसो મનુષ્ય જન્મ પાયો. ચેત 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 પ્રાણી શ્રાવક કુળાયો. અને સમજી જાઓ, ન સમજો ને. અમારા દાદા હતા, અમે નાના ગામમાં મોટા થયા, 4 જ ઘર અમારા જૈનોના, અને 4 ઘરમાં રહેવાવાળા દાદા. બધાના છોકરાઓ કોકના નાના હતા એટલે સાથે રહેતા, પણ બીજું કાંઈ નહીં. અને બાકી મોટા થયેલા છોકરાઓ બહાર બાજુમાં શહેરોમાં ગયેલા. 4 દાદાઓ પ્રતિક્રમણ કરે ને એટલે અમને મન થઈ જાય કરવાનું, એટલે અમે પ્રતિક્રમણ કરવા જતા. હવે પ્રતિક્રમણ પતે ને એટલે એક એવા સંસ્કાર હતા કે હવે પાપ આજના ધોઈ નાખ્યા ને, હવે નવા બાંધવાના નહીં. એટલે પ્રતિક્રમણ પતી ગયા પછી એ ધોતિયા બદલે ત્યાં ને ત્યાં જ. એટલે ધોતિયા બદલતા બદલતા અમુક દુહાઓ બોલે. પહેલા સમરો મંત્ર બોલે આખું, પછી દુહાઓ બોલે. એ દુહાના શબ્દો હજી મને યાદ છે. એમાંનો એક દુહો તમને કહું, એનો જવાબ તમે મને આપજો. એકાદ વાર તમને કીધો કે નહીં કીધો ખબર નહીં. કીધો હશે તો ગયા વર્ષે કીધો, આ વર્ષે તો કીધો જ નથી. રાજુ કાકા તમને ખુલાસો આપું, ગયું વર્ષ એટલા માટે બોલું છું કે ભાદરવા સુદ પાંચમથી આપણું આધ્યાત્મિક નૂતન વર્ષ પ્રારંભ થાય. ચોથની દિવાળી આપણી પૂરી થઈ ગઈ. એટલે કહું, મેં તમને એક નાનકડો પ્રશ્ન આપ્યો હતો કે નતો આપ્યો ખબર નથી. એ દુહા બોલે, અરિહંત અરિહંત સમરતા લાદે મુક્તિનું ધામ, જે નર અરિહંત સમર છે એના સરશે કાજ. પછી બીજો દુહો બોલે, બહુ મજાનો દુહો લલિતભાઈ, આજે લઈ જજો એ દુહાને. એમાં લખેલું હોય, જો ચેતાય તો ચેતજે. શું લખેલું હોય જયેશભાઈ? જો ચેતાય તો ચેતજે, જો બુઝાય તો બુઝ, અવસર આવ્યો વહી જશે, પછી માથે પડશે તુજ. જો ચેતાય તો ચેતજે, જો બુઝાય તો બુઝ, અવસર આવ્યો વીતી જશે, પછી માથે પડશે તુજ. અને ત્રીજો દુહો બહુ મજાનો આવે મનોજભાઈ. એનો અર્થ તમારે લઈને આવવાનો મુકેશભાઈ. બરાબર છે? બહુ સરસ મજાનો. પપ્પો તો પરખ્યો નહીં,
શું કીધું આનંદભાઈ? પપ્પો તો પરખ્યો નહીં, દદ્દો કીધો દૂર. પપ્પો તો પરખ્યો નહીં, દદ્દો કીધો દૂર. લલ્લા શું લાગી લગન, નન્નો રહ્યો હજૂર. આનો અર્થ શું રૂપેશભાઈ? હે બબુભાઈ, હે ફરી બોલું. પપ્પો તો પરખ્યો નહીં, દદ્દો કીધો દૂર. લલ્લા શું લાગી લગન, નન્નો રહ્યો હજૂર. આવું કંઈક ને કંઈક બોલતા ને સરસ મજાના દુહા ચાલતા અને એ પૂરું કરતા કરતા ઘરે જતા. અને અત્યારે તો અમારે ત્યાં 8 વાગે તો આજના 12 વાગ્યા જેવો સમય થઈ જાય. ગામડાઓમાં આજે બી ઘણી જગ્યાએ આ રીતે હોય. હવે તો શું છે કે બધે જ બધું પહોંચી ગયું. રાતના અમે વિહારો કરીને જઈએ ને ગામડાઓમાં રાતના 10-11 વાગ્યા સુધી ઉપાસ રહીને નજીકના ઓટલાઓમાં બેસીને ગામના બધા છોકરાઓ ને આ તે તોફાન મસ્તી ચાલુ હોય. બાકી પહેલાં તો 8 વાગે ને એટલે ગામમાં 12 વાગ્યા જેવી શાંતિ પથરાઈ જતી હોય. જઈને સુઈ જતા, મજા આવતી. ऐसे कई दोहे हम लोग बोलते थे. रसोई बनावती वक्त आवा दोहा बोलवाना આપણે ત્યાં સંસ્કારો હતા. કોઈ ભજન ગાય, કોઈ ગીત ગાય, કોઈ સ્તવન ગાય અને એમ કરતા 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 જ્યારે રસોઈ બને ને એ રસોઈમાં બનાવીએ ખાના, પરોસીએ પ્યાર. પરોસીએ પ્યારા કરવાનું છે. ક્યાં ખાના બતા દિયા, નક્કી કરો. શ્રાવિકાના હાથે બનાવેલી રસોઈ ખાવી. કોના હાથે બનાવેલી ભાઈ? રસોઈ બનાવવી, ખાવી. અને બનાવતી વખતે બી શ્રાવિકા જ્યારે બનાવવા બેસે ને એ કદાચ ન બનાવે વાત જુદી છે, પણ બનાવે ને ત્યારે ભાવથી જ બનાવે. કેવી બનાવે ભાઈ? ભાવથી જ બનાવે. અને એવો પણ અનુભવ કર્યો રાજુ કાકા, જ્યારે ઘરવાળા બહુ ગુસ્સામાં હોય ને એ દિવસની ચા સૌથી ટેસ્ટી હોય. મેં પૂછ્યું એક બેનને, જગદીશભાઈ, કે આવું કેમ? એ કે સાહેબ મને ગુસ્સો કરાવ્યો કોઈ. મને ગુસ્સો કેમ આવ્યો? જસ્ટ માનો કે રેણુકાબેન ગુસ્સામાં આવ્યા અને રહેનારા ઘરમાં બે જ છે. હવે એમને ગુસ્સો કરાયો કોઈ. મેં કીધું તમારે ચા બગાડવી હતી ને? તો કે સાહેબ હજી તકલીફ પડે. એટલે કે એ દિવસે ચા એટલી સરસ બનાવીને આપું ને કે પછી હવે એ ડાયા થઈ જાય. થાય કે ન થાય? જે દિવસે ગુસ્સો આવે, માને ગમે તેટલો ગુસ્સો આવે, રસોઈ બનાવતી વખતે तो એના હૈયામાં પ્રેम उछले उछले ने उछले. कैसी बातें आती, मैं क्या बताऊँ आपको. अहमदाबाद में चातुर्मास था. ऐसे एक बहन, हमारे गांव के एक बहन वहाँ रहते थे, उनको मुझे वंदन करने को आना था. अकेले नहीं आ सकते, इसलिए अपने फ्रेंड बहन को लेके आए. और वो थोड़े निश्चय नहीं के प्रवचन वगैरह सुनते थे, अध्यात्म की बातें. उस समय अभी वो नहीं रहे, पूज्य मुक्ति दर्शन सूरी महाराज का नाम चलता था, जो आत्म कक्षा की बातें करते थे. आत्मा 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 आत्मा. અને કાકા મારી પાસે બેઠા એ બે, મારા ગામના બેનના એ ફ્રેન્ડ હતા. વાતમાંથી વાત નીકળી, પછી એમને વાત ચાલુ કરી. એ કે ગુરુદેવ, બસ આ આત્માની વાતો સાંભળું છું ને ગુરુદેવ, હવે ઘરમાં રસોઈ બનાવવાનું પણ મન નથી થતું. બનાવીએ છે પણ રસોઈ બનાવવામાં મન નથી લાગતું, આત્મા ડંખે છે. હવે આ વાતને મારે સારી કેવી કે ખોટી કેવી? કોણ જવાબ આપશે મુકેશભાઈ? કેમ કે આત્માના પ્રવચનો સાંભળેલા ને, બધું અનિત્ય છે, સંબંધો અનિત્ય છે, સંસાર અનિત્ય છે. એમને મને મેં કીધું બેન ઉભા રહો. મેં કીધું મુક્તિ દર્શન મહારાજની વાતને તમે સમજ્યા જ નથી. મેં કીધું એ તમને આત્મા સમજાવે છે ને, આ બધું તમે બી સમજજો, આપણે બધાએ સમજવાનું છે. તમે આત્માને માનો છો લલિતભાઈ? આત્માને માનો છો? કયા આત્માને માનો છો? તમારા શરીરમાં રહેલા આત્માને માનો છો કે તમારે ત્યાં રજવાડામાં કામ કરતા મજૂરના આત્માને પણ આત્મા માનો છો? આત્માને માનતા હો ને તો ક્યારેક યાદ કરજો. બહુ મજાના પ્રવીણ દેસાઈના પદ છે. બહુ મજાના પદ છે પ્રવીણ દેસાઈના, કે પાપીને તું પ્યાર કરી લે, પાપીનો ઉદ્ધાર થશે. आगे की एक पंक्ति बता दो आपको. धर्म कहे छे आ दुनियाમાં જીવ બધાનો સરખો છે, ઊંચા નીચા કુળ ભલે પણ આત્મ સહુનો સરખો છે. મુક્તિનો અધિકાર જગતમાં સહુ પ્રાણીને સરખો છે. આત્માને માનો છે?
માનો છો? વ્યાખ્યાન ઉઠ્યા પછી અહીંયા ઝાડુ કાઢવા માટે જે બાઈ આવે છે, સવારે અહીંયાથી ઝાડુ કાઢીને તમારા માટે જાજમ ને ખુરશીઓ જે બિછાવે છે, એના શરીરમાં આત્મા છે એવું માનો છો તમે? એ આત્મા કેવો છે? તમારાથી હલકો છે કે ભારી છે? ધર્મ કહે છે આ દુનિયામાં જીવ બધાનો સરખો છે. ઊંચા નીચા કુળ ભલે પણ આત્મ સૌનો સરખો છે. મુક્તિનો અધિકાર જગતમાં સહુ प्राणी ने. ये जैन शासन है क्या बताऊं आपको? जब मोदी जी पीएम बने, प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने पक्ष के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते कहा पूरे हिंदुस्तान में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है. અને એ વખતે રાજુ કાકા મેં કીધું पूरी दुनिया में एक जैन शासन ऐसा है जहां रसोई बनाने वाला रसोईया जैन शासन में गच्छाधिपति के पद तक पहुंच सकता है. સાંભળી છે ઘટના? એવો કયો રસોઈયો જે ગચ્છાધિપતિ બની ગયો? અમદાવાદ જાઓ છો, તપોવન જોયો છે, તપોવનની ઉપર રોડ ઉપર મેરુધામ છે. એ મેરુપ્રભસુરીની સ્વર્ગવાસ અગ્નિ સંસ્કાર ભૂમિ છે. એ મેરુપ્રભસુરી સંસારી અવસ્થામાં રસોઈયા હતા. મારવાડી રસોઈયા, મારવાડના ખંભાતમાં રમનભાઈ શેઠના રસોડે રસોઈ બનાવવાનું કામ કરતા. રસોડું બનાવવાનું. અને એ વખતે પ્રેમસોઈમાં ત્યાં હતા ત્યારે ખંભાત ભર્યું ભાદર્યું હતું. સેંકડો સાધુઓ રહે ને તો હજારો ઘર હતા. કોઈ દિવસ દોષિત ગોચરી ના જવી પડે અને વંદન કરવા આવનારા મહેમાનો સેંકડોની સંખ્યામાં રહેતા. કેમ કે એ સમયમાં આ એક જ સમુદાય ફૂલ્યો ફાલ્યો હતો. હવે તો બધા જ સમુદાયોમાં સુંદર મજાના સંયમીઓ વધી રહ્યા છે. જ્યાં જાઓ ત્યાં નજર કરો ને આપણને બગીચા ને બગીચા દેખાય. જોતા આવરવા જોઈએ. બાકી કાગડા બનીને જઈશું ને તો કીડા સિવાય કશું નહીં દેખાય. અને કોયલ બનીને જઈશું ને તો ગીત ગાવાનું મન થયા વગર રહેશે નહીં. ગયા અને કયા સંજોગોમાં દીક્ષા લીધી કિરણભાઈ. રોજ ત્યાં સાધુ ભગવંતો પણ ઓરવા આવે. રોજનું 50-100 મહેમાન હોય. એકવાર સાધુ ભગવાન ઓરાવા અને આવે એટલે રસોઈ અને રસોડાનો સ્ટાફ ઓરાવે. આજે મહારાજ સાહેબ બીજી ત્રીજી વખત કંઈક કારણથી થોડા મોડા ઓરવા આવ્યા હશે. અને એ જ વખતે રમનભાઈ શેઠ ત્યાં આવેલા. અને એ વખતે રસોઈયાએ ચોપડેલી રોટલી મહારાજ સાહેબને ઓરાવી. મહારાજ સાહેબને ઓરાવાતી રોટલી જ્યારે રમનભાઈ શેઠે જોઈ ઉભા રાખે, ઉભો રે. તો કે કેમ? લાવૈયા બધી રોટલીઓ લીધી, ઘીની તપેલીમાં ઝબોળી અને મહારાજ સાહેબને ઓરાવી. પછી ગયા પછી કે યાદ રાખજે આ સાધુ ભગવંતો છે, કેટલો સ્વાધ્યાય કરે છે, કેટલી સાધના કરે છે. અને ત્યારે લગભગ 90-95% સાધુઓ એકાસના કરતા. કે 24 કલાકમાં એકવાર ખાય છે. આ ઘી ખાશે ને તો સાધના કરશે ભાઈ. સાધુઓને ઘી આવી સામાન્ય ચોપડેલી રોટલી ના ઓરાવતો, ઘીમાં ઝબોલીને રોટલી ઓરાવજે. અને છેલ્લું વાક્ય હતું રાજુ કાકા, મહિનામાં જેટલું ઘી વધારે વપરાશે ને એટલો તારો પગાર તને વધારી. શેઠ તો નીકળી ગયા. બપોરનું રસોડું પત્યું અને રસોઈયો વિચારે ચડ્યો, આમાં જૈન સાધુનો આ સન્માન, આવા શેઠિયાઓ આટલો બધો સદભાવ રાખે છે. આપણે તે દિવસે સાંભળ્યું ને પેલા વૈભવના મોડે કે દેવો સે રાજાઓ સે ભી બડા જૈન સાધુ કા માન હૈ. पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है. અને વિચારે ચડ્યા, ક્યાં બાત હે, આવા સાધુ છે, હું બી સાધુ બની જાઉં. ખાવા માટે નહીં, આ સાધુ બનવું કેટલું મહાન છે કે આવા શેઠિયાઓ પણ એનું સન્માન કરે. સાધુ બન્યા, પન્યાસ બન્યા, ઉપાધ્યાય બન્યા, આચાર્ય બન્યા, ગચ્છાધિપતિ બન્યા. ભાજપાના મેમ્બર બનીને પ્રધાનમંત્રી બનવું છે કે જૈન શાસનના સાધુ બનીને સિદ્ધ બનવું છે? નક્કી કરીએ આજે. हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है जो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देती है. पूरे संसार में एक ही शासन है जो पापी आत्मा को भी पावन बना देती है. ये है मेरे प्रभु का शासन. और इस पाप और पुण्य के विचारों को अंदर से उद्भर देने का कारण हमारी ये पेट्रोल की टंकी है. यहाँ जो जाएगा वो यहाँ जाएगा, और यहाँ जो जाएगा वो यहाँ आते जाते रहेगा. करना है पुण्यशाली, इस भावधारा में चलना है हमें.
और इस धाराओं के साथ आगे बढ़ते बढ़ते आगे चलना है। भोजन की बात कर रहा हूं, क्या खाना? पहली बात आज टाइटल करो, अभी बाद में याद नहीं दिलाऊंगा, इतना नक्की करो, जो मेरे घर की श्राविका बनाएंगी वही मैं खाऊंगा, दूसरा कुछ भी नहीं खाऊंगा। नंबर 2, कब खाना? कब खावानाની વાત લગભગ તમને ખબર છે। ખાવાનો ટાઈમ કયો ભાઈ? ખાવાનો ટાઈમ કયો? દિવસે ખવાય, રાતે આ કોને ખબર નથી? એ બેસેલા કોને ખબર નથી? ધર્મેન્દ્રભાઈ, આ નિયમ તમને ખબર છે? પાળો છો? નથી પાળતો? નથી પૂછતો, તમને ખબર છે? રાતે ખવાય કે ન ખવાય? લોકેશભાઈ, ખવાય કે ન ખવાય? ખાવું છું કે નથી ખાતો? નથી પૂછતો, न खवाए ना, बराबर है ना। रात को कब खाना? दिन में खाना, रात में निश्चित रूप से करो। रात्रि भोजन माटे शास्त्रकारों रात्रि भक्षण ने मांस भक्षण नाम, और हमारे यहाँ कोई भी तत्वों को समझाने के लिए 4 विभाग किए गए। किरीट भाई ने खबर हशे, द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव, 4 अलग अलग प्रभाव बताड्या छे। दरेक चीज ने 4 एंगल थी समझावामां आवे छे। द्रव्य पण होय, क्षेत्र पण होय, काल पण होय अने भाव पण होय। हवे तमने को मांस सीधे सीधू खाईए ने एने द्रव्यथी मांस भक्षण कहेवाय। द्रव्यथी मांस भक्षण मनथी पण तमे नथी विचार्युं ने। आ कुलमां तमे जन्म्या पछी किरणभाई क्यारे मनमा मांस खावानो विचार आव्यो? पावभाजीनो विचार आव्यो? पानीपुरीनो आव्यो? पिज़ानो आव्यो? दाबेलीनो आव्यो? वेज मंचुरियननो आव्यो? वेज बिरयानीनो पण आवे छे ने हवे विचार तमने? बिरयानी शब्द लखेली वस्तु खाता नहीं, बिरयानी शब्दनो प्रयोग करता नहीं। अने वातमांथी वात એટલે સમાચાર મળ્યા આજે કે બેસનામાં દ્રાક્ષ પીરસવામાં આવી રહી છે। 2 બેસનાથી આખે આખી દ્રાક્ષ આપણને ખપે નહીં, એટલી યાદ રાખજો। બેસનામાં ન ખપે, સચિત હોય, સીડલેસ કોઈ દિવસ હોય નહીં, તમે સમજી રાખજો, પુણ્ય રાખજો। એ સીડલેસમાં પણ સીડ તો અંદર હોય જ, યાદ રાખજો। જ્યાં સુધી અંદરમાં જીવ હોય ને ત્યાં સુધી જ માણસ જીવે। એ હરિયાળી ત્યાં સુધી જ હોય, અંદરના મૂળમાં બીજ હોય। એમાં પાછા તમને કહું, અમારામાં પણ 2 વિચાર છે। કોઈ કહે છે સીડલેસ છે, કોઈ કહે છે નથી, પણ આપણે સીધા રસ્તા પર આવો। ઘણું બધું છે આપણી પાસે ખાવા માટે, કમસે કમ 2 ફાડા કરો અને અંદરમાં જોજો તમે, એક સફેદ નાનકડું બીજ હોય છે। એ પોચું થઈ ગયું હોય એટલે એને સીડલેસ કહે છે। એટલે કોઈ જવાન પહેલવાન માણસ ગળપણમાં એની ચામડી પોચી થઈ જાય એટલે મરી ગયો કહેવાય? ન કહેવાય ને ભાઈ। એટલે કરો, ભક્તિ કરો, પણ આ રીતે ન કરો। એ જ રીતે 2 દિવસ પહેલાં રવિવારના સ્વામી વાત્સલ્યના મેનુમાં સલાડ લખીને આવેલું, કાકડી અને ટામેટાનું। ત્યારે મેં રસોઈયાને કીધેલું, આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે લલિતભાઈ, તમારા સંસારના વ્યવહારમાં જે કરતા હો તમને મુબારક, બાકી તમે સંસારી ભલે હો પણ તમે શ્રાવક છો ને। આપણી દરેક કરણીમાં આપણું શ્રાવકપણું, જૈનપણું છલકાતું હોય। મેં કીધું આપજો, પણ એને બાફી નાખજો। કાચું ને કાચું કાકડી, ટમાટર, કાચી કોઈ ચીજ અપડાતી ખાઈ શકાય નહીં। પ્રભુનું શાસન બહુ સૂક્ષ્મ છે। કાચા કાકડીને ટામેટા ચાવી ચાવીને ખાઈ જાઓ ને, બહુ ખાઈને આવ્યો છે આ જીવ। અજ્ઞાન દશામાં બચપનમાં કાચીને કાચી કાકડીઓ કેટલી ખાઈ જતા। આમ અંદરમાં ચીરા મૂકતા આખી કાકડીમાં, એની અંદરમાં મરચું ને મીઠું નાખતા અને આમ ચાવી ચાવીને ખાતા। ખબર નહોતી ને, પણ જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપવાનું, એને બાફી નાખવાનું। બાફીને પછી મૂકી દો, ઉપર મસાલો નાખી દો, બાકી સીધે સીધું કાચું। એટલે પછી ઘણા શું કરે, ખાલી વરાળ આપીને મૂકી દે। નહીં, એને પાકું થવું છે। શાક જેટલું સીજવી નાખવાનું, ખાલી શાકની જેમ વઘાર નહીં કરવાનો, ઉપરથી થોડો મસાલો નાખી દો એટલે સલાડનો ટેસ્ટ તમને મળે। બરાબર છે? આ ધ્યાન રાખવાનું। અને ઘરમાં તમે જે કરો તે, તમારા વ્યવહારમાં જે કરો તે, સંઘના રસોડામાં તો કાચા શાકભાજી સલાડ કોઈ દિવસ પીરસવાના નહીં। સમજ્યા ને પુણ્યશાળીઓ? સામુદાયિક રસોડામાં અને બની શકે તો ભોજનશાળામાં પણ ભીંડાના શાક ક્યારે બનાવવાના નહીં। અમારે ત્યાં 37 વર્ષથી ગોચરીમાં ભીંડા બંધ છે। દીક્ષાના 3 વર્ષ પહેલાં ઘરના પણ અમે નથી વાપરતા, કેમ કે ઘરના ગોચરીના આવેલા ભીંડાના શાકમાંથી 3 વાર ઈયળો નીકળી, એટલે એ દિવસથી ભીંડા બંધ કર્યા। અને ભીંડામાં ઈયળ છે કે નહીં એ જાણવા માટેનું નાનકડું લક્ષણ, જે ભીંડામાં તમને નાનકડું કાનું દેખાય, સમજવાનું કે આમાં ઈયળ હોવાની હોય જ એવું નહીં, પણ સંભાવના હોય। ઘણીવાર અંદર જઈને નીકળી ગઈ હોય તો ન પણ હોય, પણ સંભાવનાઓ હોય। અને હજી ઘરના બહેનો તો ખરીદી બી કરવા જાય ને, મને ખબર છે મમ્મી સાથે લગભગ શાકભાજી લેવા હું જતો, ત્યારે મમ્મી એક એક ભીંડું તપાસીને લે।
એક એક ભીંડું, જેમાં કાનું દેખાય ભીંડું કાઢી નાખે, જે થોડુંક આમ કડક દેખાય કાઢી નાખે, જે પોચું હોય આમ કૂનું હોય અને કાના વગરનું હોય ને એવું ભીંડું એ લેતા, અને બધું થઈ ગયા પછી મમ્મી 2 ભીંડા ઉપરથી નાખતી. મેં કીધું મમ્મી આ શા માટે? તો કે દીકરા તને ના ખબર પડે. તો કીધું ન પડે તારે આપવી તો પડશે ને ખબર. એટલે મને કે બેટા આપણે ત્યાં સંસ્કાર છે કે શાક સુધારવા બેસીએ ને પહેલા 2 ભીંડા સાઈડમાં કાઢવા પડે. આપણે આપણા શું કામ કાઢવાના, વધારાના લેવાના ને. આ તમારી તિજોરીઓ એમને બચતી નથી, સમજ્યા ને ભાઈ? આ બધું સાચવે છે ત્યારે તમારી તિજોરીઓ સચવાય છે. દાન બી પોતાનું ના કરે. તમને ખબર છે દિવાળીના દિવસે, નવા વર્ષે નવી તપેલીમાં જો તમને તમારા ભાત મળે તો સમજી લેજો કબાટમાંની એક સાડી ઓછી થઈ છે. ચલતે રહેતા હૈ કબ ખાના. આ વાતને તો તમે બહુ સારી રીતે જાણો. બસ એનો ખુલાસો કરીને આજે રોકાશું પુણ્યશાળીઓ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ. માંસ ખાવાનો વિચાર પણ કદી નથી આવ્યો. ખબર પડે, કોઈ ઓફર કરે, ખબર પડે ને તો આપણે ગુસ્સામાં આવીએ, નીકળી જઈએ. અરે માંસની વાસ બી આવે ને તો ત્યાંથી નાક દબાવીને દૂર ભાગી જઈએ. એટલા બધા માંસથી આપણે ઉગી જઈએ છીએ. દ્રવ્યથી માંસ ખાવાનો વિચાર પણ નથી આવ્યો. હવે ક્ષેત્રથી માંસ ભક્ષણ કોને કહેવાય? તો જે ક્ષેત્રમાં માંસ રંધાતું હોય એક જગ્યાએ જઈ અને તમે પ્યોર વેજ, આગળ વધો, પ્યોર જૈન ભોજન બી કરતા હો ને તો પણ માંસ ભક્ષણનું પાપ લાગે. વેજ નોનવેજ હોટેલો સાથે આવે, બહાર લખેલું હોય બંને કાઉન્ટરો અલગ છે, બંને ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ છે, મેન ગેટ બંનેના એક છે. તમે અંદર ગયા, એકદમ પ્યોર જૈન ભોજન ખાઈને બહાર નીકળ્યા, અને બહાર નીકળ્યા ત્યારે મારા જેવા કોકની નજર પડી ગઈ. આ 17 દ્રષ્ટિઓ અહીંથી બહાર આવ્યા છે, બહાર લખ્યું છે વેજ નોન વેજ, ત્યાંથી બહાર આવ્યા. અજાણ્યો માણસ શું કલ્પના કરશે ભાઈ? શું કરશે? અને સાંજનો ટાઈમ હતો, તમે એટલા બધા પામેલા હતા કે તમે ચોવિયાર કરવા માટે જ ત્યાં ગયા હતા, પણ સાંજ સુધીમાં તિલક નીકળી ગયેલું હતું, ખબર નહોતું. આવનારો માણસ કલ્પના શું કરશે? જે ક્ષેત્રમાં માંસ રંધાતું હોય એ ક્ષેત્રની આસપાસમાં પણ 100 ડગલામાં ક્યાંય જશો નહીં, ક્યાંય ન જશો. જે ક્ષેત્રમાં માંસ રંધાતું હોય એ ક્ષેત્રમાં તમે શુદ્ધ શાકાહારી ભોજન કરો તો પણ ક્ષેત્રથી માંસ ભક્ષણનું પાપ લાગે. કાળની વાત પછી કરું. કુમારપાળ મહારાજા ધર્મ પામ્યા પછી એકવાર અચાનક હેમચંદ્ર સુરી મહારાજ પાસે જઈ જાવતજીવ ઘેબર ત્યાગના પચખાન કર્યા. કારણ એવું બન્યું, એકવાર ઘેબર ખાવા બેઠા હતા. ઘણી વખત ઘેબર આવતા, કેમ કે ઘેબર એટલે સાંસ્કૃતિક મીઠાઈ છે. તમે સમજ્યા ને? ઘેબરનું સંસ્કૃતિ નામ શું રોહિતભાઈ? ઘૃતપૂર કહેવાય એને. ઘેબરનું નામ શું બિપિનભાઈ? ઘૃતપૂર. એટલે ઘીના પૂરમાં તૈયાર થયેલી મીઠાઈ, એનું નામ ઘેબર. અને ઘણી વાર ખાતા. અને આજે એ ઘેબર લાલ કલરના હતા અને કોઈક કારણથી થોડાક પોચા થઈ ગયેલા. અને લાલ ઘેબર, પોચા થયેલા ઘેબર એ જોઈને કુમારપાળ મહારાજાને પહેલા ખાધેલું માંસ યાદ આવ્યું. જે ખાતી વખતે માંસનું સ્મરણ થાય ને એ ખોરાક ખાવાથી તમને ભાવથી માંસ ભક્ષણનો દોષ લાગે. અને અમે નાના હતા, તમે બી ક્યારેક તો નાના હતા ને હસમુખભાઈ, કે નહોતા? હતા ને? નાના હતા જમ્યા છે. ઘોડાના આકારની પ્રિપેરમેન્ટ ખાતા, ઘોડાના આકારની. અને પછી શું કહેતા? મેં ઘોડો ખાધો. શું ખાધું? બાળકોને સંસ્કાર આપજો. કોઈ પણ જાનવર, પંક્ષી એના આકારના પણ ભક્ષ ભોજન ક્યારે પણ ખવડાવશો ને પુણ્યશાળીઓ, પરિણામ ક્રૂર બને છે. જે ખાવા દ્વારા પરિણામની ક્રૂરતા વખતે, ખાતી વખતે પરિણામમાં ક્રૂરતા આવે ને એ ભોજન, એને ભાવથી માંસ ભક્ષણ કહેવાય. ઘેબરને ખાતા ખાતા માંસનું સ્મરણ થયું, એ ભોજન કેવું બની ગયું એમના માટે? ભાવથી. હવે જે સમયે ભોજન કરવાથી માંસ ભક્ષણનો દોષ લાગે એ છે રાત્રિનો સમય. રાતના સમયે તમે તાજા ઘરના ખેતીના ગૌમાંથી બનેલી ભાખરી અને એ જ ખેતીમાં બનેલા દૂધીનું શાક ઘરવાળાએ એકદમ બનાવીને ફ્રેશ કરીને ટિફિનમાં ભરીને, ડબ્બામાં ભરીને રાખ્યું છે, કેમ કે 14નું પ્રતિક્રમણ કરવા ગયા હતા. અને તમે સાચા શ્રાવક છો, 14એ બહાર ખાતા નથી.
એટલે ઘરે આવીને રાતના ઘરવાળા 8:30 આવવાના હતા, કેમ કે 5:30 પ્રતિક્રમણ બહેનોનું બેસે ને, એટલે બહેનોનું 14મું પ્રતિક્રમણ સંવત્સરી જેવું હોય અને આપણું સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ દેવસી પ્રતિક્રમણ જેવડું હોય. જેટલું વહેલા બનાવ્યું એટલે તમારા તરફથી અમને બી સર્ટિફિકેટ. મારો સાહેબ શું સરસ તમે પ્રતિક્રમણ બનાવ્યું, 90 મિનિટમાં પ્રતિક્રમણ પૂરું થઈ ગયું, પુના 2 કલાકમાં પ્રતિક્રમણ. સાહેબ કમાલ કરી સાહેબ તમે. તે દિવસે અમારા અજીતભાઈએ નાના મહારાજની પ્રશંસા કરી. દેખો કિતને મિનિટ में हुआ था अजीत भाई? 1 घंटा 50 मिनट में 110 मिनट में प्रतिक्रमण पूरा कर दिया. अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना. और 1 घंटा 50 मिनट में संवत्सरी प्रतिक्रमण पूरा हो गया. इसकी खुशी रखना. लेकिन 12 महीने के पाप खपे क्या नहीं खपे, जरा तपास तो कर ले एक बार. तू प्रतिक्रमण पूरा करने के लिए आया था या कर्म पूरा करने के लिए आया था? सोचना है કહેવાનું હોય. અને આવીએ એ પણ તમે ભોજન કરો. રાતના સમયે ખાધેલું ભોજન એને જ્ઞાનીઓએ માંસ ભક્ષણ કીધું છે. હવે તમે રાતના ખાતા હો અને તમે આવો એટલે હું કહું કે આવો માંસાહારી આવો, તમને ગમે ને? ગમે કે ના ગમે? ગમે? ન ગમતું હોય તો રાતની ભોજન. અને આ માત્ર જૈન શાસ્ત્રોમાં તો લખ્યું છે, આનો વિશેષ ખુલાસો કાલ ઉપર લઈ જઈશું. પણ વ્યાસ ઋષિએ રચેલા મહાભારતમાં અજૈનોના ઋષિ છે વ્યાસ ઋષિ, એમને અજૈન ધર્મને અનુસાર મળતા ઇતિહાસ પર મહાભારતની રચના કરી છે. અને એમાં એમને આ ઘટના લખી છે, અસ્તમ ગતે દીવાનાથે આપો રુધિર મુચ્યતે અન્નમ માંસ સમમ પ્રોક્તમ તસ્માત ત્યાજ્યમ હિતાર્થિભી. દીવાનાથનો જ્યારે અંત થઈ જાય એટલે સૂર્યાસ્ત થઈ જાય ત્યાર પછી દુનિયાભરના બધા જ પાણી એ ગાયના રુધિર સમાન બની જાય છે અને દરેક ભોજન એ ગાયના માંસ બરાબર બની જાય છે. અને એટલા માટે મિતેશભાઈ આજે બરાબર મારી નજરમાં છે એટલે કહું, ચોવિયાર હાઉસ ચાલુ થયા પછી શરૂઆતમાં રોજ સાંજે 3 મિત્રો મારી પાસે આવીને જતા, ચોવિયાર કરતા. પછી કદાચ આવતા ભલે ન હો, જો ચોવિયાર ચાલુ રાખ્યા હોય તો એને કાયમ માટે ચાલુ રાખજો, અને છૂટી ગયા હોય તો ફરીથી પાછા ચાલુ કરી દેજો. ફરીથી પાછા ચાલુ કરી દેજો. એક અભિગ્રહ કરજો, ચાણક્ય જેવી પ્રતિમા કે નંદ વંશનો નાશ કર્યા વગર આ ચોટલીની ગાંઠ છોડીશ નહીં. એટલે મિતેશભાઈએ નક્કી કરવાનું, જ્યાં સુધી ત્રષ્ટિ પદે છું ત્યાં સુધી રાત્રિ ભોજન. અને 17 જણા નિયમ લો. સંઘને કહી દો આ વખતે ઇલેક્શન ના કરશું. ત્યારે બિપિનભાઈ કે સાહેબ રાત્રિ ભોજન છોડવાની વાત બરાબર છે, પણ ત્રષ્ટિ રહેવા માટે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરીએ એટલા સ્વાર્થી અમે નથી. સમજ્યા ને ભાઈ? હું તો શ્રાવક છું, જૈન છું, दैट्स ऑल. મારાથી રાत्रि भोजन થઈ જ ન શકે. समय के साथ चलना है. आज थोड़ा सा 5-1 मिनट आगे बढ़ गया पुण्यशाली. समय के साथ चलेंगे, आते रहो. भोजन के 5 नियम और भोजन के अनुसार जीवों के 4 प्रकार, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे और जितना हो सके इतना इस जीवन को प्रभु के पंथ पर लाएंगे. आज इतना नक्की करो. ત્યારે મહેતા પરિવારનો સ્નેહ ભોજન ક્યારે જ મને કહેજો. હું ધર્મલા બાપુ આવી જઈશ, કહેજો મને. हाँ, तरस करना. ऐसे करते करते आगे बढ़े. परमात्मा के बदले हार्दिक भाव से क्षमा याचना.